हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम। जय बोलो वृंदावन विहार लाल की। भगवन्नाम साम्राज्य लक्ष्मी सर्वस्व विग्रहम श्रीमद्बोधेन्द्र योगीन्द्र देशिकेन्द्र मुपास्महे। पूर्ण प्रेम रसस्वरूपममलं माधुर्य मुग्धे क्षणं भक्तानां हृदयंगमं निजजनान् प्रह्लादयन्तं प्रियानि अव्याजस्मितलेश सुन्दरमुखेन आकर्षयन्तं स्वकान् ह्यस्माकं कुलदैवतं स्मरमणः श्रीमाधुरी जीवनम्। मेघश्यामलसुन्दरं कटिलसत्काञ्चिं सुवर्णाम्बरं मन्दस्मेरमुखं सरोजनयनं वंशीविलोलाधरं नानाभूषणभूषितं सुललितं नृत्यत्पदाम्भोरुहं राधाभूषितवामभागमनिशं श्रीभक्तपादं भजे। श्रीमत्प्रेमिकपादाब्जं भावयन्तं सदा हृदि श्रीमद्वेङ्कटकृष्णाख्यं श्रीहरिं सद्गुरुं भजे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितगैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुगाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिनितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। नामकीर्तनमात्रेण सुप्रसन्नं कृपानिधिं भक्तकोलाहलं वन्दे भक्ताभीष्टफलप्रदं। राधिकाकुजकस्तूरी कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं शृङ्गाररसमूर्तिं तं भक्तकोलाहलं भजे। ऊर्ध्वे बाहुयुगे दधानममलं शङ्खं च चक्रं तथा अधस्ताद् बाहुयुगेन सुन्दरपत्तरं पद्मं गदां बिभ्रतं। मेघश्यामलविग्रहं कटिलसत्पीताम्बरं सुन्दरं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं स्मितमुखं वातालयेशं भजे। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम। கிருஷ்ணன் கதைகள் கேட்பதுதான் பரம பிரயோஜனம். கிருஷ்ணன் கதைகளை தவிர நாம் எது கேட்டாலும் அது வியர்த்தம்தான். சாஸ்திர விஷயங்களாக இருந்தாலும் கர்ம விஷயங்களாக இருந்தாலும் தர்மசாஸ்திர விஷயங்களாக இருந்தாலும் வியர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுவது என்ன அபிப்பிராயம் என்று கேட்டால்
அந்த சாஸ்திரத்தை தூஷிக்கல, அந்த சாஸ்திரம் நமக்கு வராது என்பதுதான் அர்த்தம். தர்மசாஸ்திரத்தை கேட்டுட்டோம், தர்மசாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லி தலைப்பை போட்டு பிரவச்சனம் பண்ணி காலமே எழுந்ததுலேருந்து ராத்திரி படுத்துக்கிற பரியந்தம் என்ன என்ன பண்ணணும், லட்சோபலட்ச விஷயங்களை சொல்லியிருக்கா ரிஷிகள். இவ்வளவு விஷயங்களை சொல்லியிருக்காளே, இதில் ஏதாவது ஒன்றாவது நாம் ஆச்சரணை பண்ண வேண்டாமா? ஆச்சரணை பண்ணாதானே தர்மசாஸ்திரத்துக்கு பிரயோஜனம் உண்டு. தர்மசாஸ்திரத்தை கேட்டால் மட்டும் புண்ணியம்னு யாரும் சொல்லுவா? காலமே எழுந்து ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டா மட்டும் சமஸ்த கங்கா நதிகளில் ஸ்நானம் பண்ண புண்ணியம் கிடைச்சிருவோம்? ஸ்நானம் பண்ணாதானே கிடைக்கும். தர்மசாஸ்திரத்தை கேட்டுட்டு காலமே 4 மணிக்கு எழுந்துக்கணும் தர்மசாஸ்திரத்தில் சொல்லி 4 மணிக்கு எழுந்துக்காமல் 8 மணிக்கு எழுந்துட்டா என்ன பிரயோஜனம்? அப்போ தர்மசாஸ்திரத்தினுடைய பிரயோஜனம் என்ன வருது? கேட்டால் மட்டும் போராது, ஆச்சரணம் பண்ணணும் என்று ஆரம்பம். கர்மகாண்டங்களும் அது போல தானே. இப்படி இப்படி இருக்கணும், ஸ்ரீ தர்மம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணனே உபதேசம் பண்ணுறான் பாகவதத்தில். ஸ்ரீ தர்மங்கள் அப்படிங்கிறத விஷயத்தை எடுத்துட்டு சமைக்கணும் எப்படி, சமைக்கிறது எப்படி அப்படின்னு ஒரு உபதேசம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சமைக்கிறது எப்படிங்கிறது கேட்டதுனால மட்டும் பசி போயிடுமா? சமைக்கணும் இல்லையா? அதன்படி சமைக்கணும், ருச்சி சுச்சியாக சமைக்கணும். நேந்திர பழம் பஜ்ஜி போட்டாலும் அது குருவாயிருக்கும். அது எப்படி பண்ணணும்னு அது ஒரு உபதேசம் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கு ஒரு உபதேசம் பண்ணிவிட்டு அந்த உபதேசத்தை கேட்டதுனால மட்டும் ஆஹா நேந்திர பழ பஜ்ஜி என்ன சுவை ஆஹா அப்படின்னு கேட்டதுனால மட்டும் சுவை தெரிஞ்சுடுமா இல்லை பசி போயிடுமா? அப்போ செஞ்சாதானே, எதையுமே கர்மாக்களை செஞ்சாதானே, தர்மசாஸ்திரங்களையும் ஆச்சரணை பண்ணாதானே. சரி, வேதாந்தம்னு ஒன்று இருக்குது. வேதாந்தத்தை கேட்டதுனால மட்டும் பலன்னு சொல்லிட முடியாது. வேதாந்தத்தை கேட்டதுனால பலன் அப்படின்னு சொன்னால் வேதாந்த சிரவணம் போருமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாமே. ஆனால் அப்படி சொல்லாமல் உபனிஷத் ஆத்மாவா அரே திரஷ்டவியோ ஸ்ரோதவியோ மந்தவியோ நிதித்தியாசித்தவியான்னு அவ்வளோ விதிக்கிறது. ஆத்ம விஷயத்து தத் ஜலாநிதி சாந்த உபாசீத்தன்னு உபாசனையை விதிக்கிறது. ஆத்மாங்கிறது வரணும், ஆத்ம விஷயமான அகம் பிரம்மாஸ்மி சொல்லியாச்சு. ஞானம் வந்துருதான்னு நம்மாழ்வார் மாதிரி உட்கார்ந்து விடுறோமா என்ன? எந்த புராணங்களுக்குமே என்ன பலன் என்ன? புராணங்களை கேட்டதுனா மட்டும் பலம் இல்லை, பலன் இல்லை. எந்த புராணத்துக்குமே சொல்கிறேன். ராமாயணத்துக்கே ராமச்சரித்திரத்தை நாம் கேட்டுட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால மட்டும் பலன் உண்டோ? ராமரை போல வாழணும் இல்லையா? கற்பார் இராமை பிரானையெல்லால் மற்றும் கற்பரோ என்றளவோ ஆழ்வார் நம்மாழ்வார் பாடியிருக்கிறார். ராமர்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது. கேட்டதுனால மட்டும் ராமச்சரித்திரம் புண்ணியம் அப்படிங்கிறது இருந்த போதிலும் கூட ராமச்சரித்திரத்துக்கு அந்த ஒரு பெருமை உண்டு. புண்ணியம் இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது, புண்ணியம் உண்டு. ஆனால் ராமருடைய சரித்திரம் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபு ஏன் ஏற்படுத்தினார்? எல்லாருக்கும் புண்ணியம் போய் சேரணும்னு இல்லை, என்ன மாதிரி 10ல் 1 பங்காவது நீ வாழ்டா. நான் எப்படி அப்பாட்ட இருந்தேன், மத்விதாவா பிதுஃப் புத்ராஹ சுஹ்ருதோவா பவத்விதாஹ என்று சொல்கிறார். என்னப்பா எனக்கு அப்பா கிடைச்ச மாதிரி லோகத்தில் யாருக்கும் அப்பா கிடைக்க மாட்டாங்கன்னே சொல்லணும். என்ன மாதிரி ஒரு புள்ள எந்த அப்பாவுக்கும் கிடைக்க மாட்டாங்கிறார். தன் பெருமை தெரியுறது அவருக்கு. ராமர் மாதிரி ஒரு புள்ள கிடைப்பரா? யாருக்கும் தபஸ் பண்ணால் கூட கிடைக்க மாட்டார், யாகம் பண்ணால் கூட கிடைக்க மாட்டார். கிருப்பை இருந்தால் தான் கிடைப்பார். ராமர் மாதிரி ஒரு புள்ள உண்டோ? திரஷ்ட சாமியாத செய்யன ராதசான்னா. அப்போ கற்பார் இராமை பிராணையெல்லாம் மற்றும் கற்பரோ. ராமர்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது. சீதாம்மாட்டுக்கு எப்படி பழகிறார்? சீதாம்மாக்காக ராவணவத பரியந்தம் காரியங்களை செய்கிறார் அந்த பிரபு. பரதன்ட்டக எப்படி இருக்கார்? பரதனுக்காக அம்மா ராஜ்யத்தையே பிடுங்கி ராமர்கிட்டேருந்து பிடுங்கி கொடுத்தாலும், அம்மா வரம் கேட்டு பிடுங்க வேண்டாம், பரதனுக்கு நீ கொடுன்னு கேட்டாலும் நான் பாடாலும் படர் செல்வம் பரத நம்பிக்கே அருளி என்று ஆழ்வார் பாடுறார். எல்லாத்தையும் பரதனுக்கு கேட்டு தான் கொடுக்கணும் இல்லைம்மா. அப்பா என்னத்துக்கு வஞ்சனை பண்ண, என்னத்துக்கு வரம் வாங்கிட்டேன், 2 வரத்தை வியர்த்தமாக்கிட்டியே, ஏன் ராமா அப்படி சொல்கிற? இல்லைம்மா, என்கிட்ட வந்து நீ முதல் நாள் சொல்லியிருந்தேன்னா பரதனுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுன்னா, பரதா அப்பிரச்சோதிதா ராமாயணத்தே இருக்கிற விஷயந்தான். நீ கேட்டாலே நான் கொடுத்துருவேம்மா, என் பரதன் தானேம்மா, என் தம்பி தானேம்மா, அவன் வாழ்ந்தா எனக்கு சுகம் இல்லையாம்மா, அவன் சௌக்கியமாக இருக்கிறது, என் தம்பி சௌக்கியமாக இருக்கிறது எனக்கு ஆனந்தம் தானேம்மா அப்படிங்கிறார். பட்டாபிஷேகனும் ஏற்பாடு பண்ணார்னு ராமர்கிட்ட தசரதர் சொன்னதும் நேராக வந்தார், லக்ஷ்மண சுவாமியை பார்த்தார். லக்ஷ்மணா, எனக்கு நீ எவ்வளவு உழைச்சிருக்க, சௌமித்ரே புங்ஷ்வபோகான் ஸ்வம் இஷ்டானி ராஜ்ய பலானி ச ஜீவிதம் ச ஹிராஜ்யஞ்ச त्वदर्थम அபிகாமயே. லக்ஷ்மணா, உனக்கு என்ன வேணும் கேளு, நான் தரேன். சௌமித்ரே
புங்ஷ்வபோகான்ஸ்துவம். நீ கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் போகணும்டா. எப்போ பார்த்தாலும் வேட்டியை தோச்சுண்டு, எப்போ பார்த்தாலும் அடுக்குலையிலேயே உட்காந்துண்டு, எப்போ பார்த்தாலும் அக்னிசாலையில் எனக்கு நான் அக்னி ஹோமம் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அதுக்கு உண்டான காரியங்களெல்லாம் நீ எடுத்து வச்சு என்னென்ன கைங்கரியம் உண்டோ அவ்வளவு கைங்கரியமும் நீ பண்ணதெல்லாம் போகிறோம். இப்போ நான் நாளைக்கு ராஜாவாக போயிட்டேன்னு சொன்னால் பேருக்கு தான் நான் ராஜா, நீ தான் ராஜா, ஒன்ன ராஜாவை ஆக்கி விடுறேன். புங்ஷ்வபோகான் இஷ்டானு ராஜ்ய பலானிச்ச. நான் உயிர் வாழறதே லக்ஷ்மணா உனக்கு தானேங்கிறார். எந்த அண்ணன் எந்த தம்பியை பார்த்து சொல்லுவான். லோகத்தில் இதுக்கு முன்னாடியும் அப்படி கிடையாது, இதுக்கு பின்னாடியும் அப்படி கிடையாது. இஷ்டானே ராஜ்ய பலானிச்ச ஜீவிதம் சஹி ராஜ்யஞ்ச त्वदर्थम அபிகாமயே. நான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கிறதே எதுக்கு தெரியுமா லக்ஷ்மணா? உனக்காகத்தான் நான் பண்ணிக்கிறேன். இல்லாத போனால் எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கே கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருப்பேன். பட்டாபிஷேகம் ஒன்று பண்ணிவிட்டேன். நான் சிங்காங்கனத்தை நான் உட்காரும் பொழுது உன்னையும் பக்கத்தில் உட்கார வச்சு உன்னை யுவராஜனாக ஆக்கிவிடுவேன். இப்படிலாம் சொல்கிறார், செய்கிறாரான்னா பின்னாடி செய்கிறார். பட்டாபிஷேகம் ஆனது லக்ஷ்மணனை தான் அழைக்கிறார். லக்ஷ்மணன் நினச்சி உனக்கு யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் அப்படின்னு கேட்டதும் லக்ஷ்மண சுவாமி குணம் பாருங்க, எனக்கு வேண்டான்னா எங்கள் அண்ணாவுக்கு கொடுங்க, பரதன். ராமருக்கு அப்புறம் பரதன் தானே, அதனால் பரதனுக்கு கொடுக்கணும். பரதனுக்கு யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் பண்ணுறார். இப்போ ராமருடைய சரித்திரத்தை நாம் கண்டோன்னு சொன்னோம். அப்பா அம்மாட்ட எப்படி இருக்கார், பெத்த அம்மாட்ட எப்படி இருக்கார்? ஒரு இடத்துல கூட ராமாயணத்தில் கைகேயி அம்மாவை திட்டவே இல்லை. லக்ஷ்மண சுவாமி கூட திட்டுறார். திட்டும்பொழுது நதேம்பா மத்தியமாதாத கர்ஹிதவ்யா கதாச்சன தாமேவ இக்ஷ்வாகுணா தஸ்ய பரதஸ்ய கதாம் குரு. கைகேயி அம்மாவை திட்டும் பொழுது அப்படின்னு சொன்னார், அப்பா யாருக்கும் பகவத் சங்கல்பம் என்னங்கிறது புரியாது. யாருக்கு புரியும்? கைகையை கொண்டு மகத்தான காரியத்தை பகவான் செய்ய முற்பட்டிருக்கிறார். ஏன்னா இத்தகைய கதைங்கிறது லோகத்தில் பெரிய ஒரு மகத்தான ஸ்தானத்தை அடையும்னு சுமந்திரருடைய மங்களாசாசன ராமாயணத்திலேயே இருக்கு. பிரதிஷ்டாஸ்யதி சாஸ்வதம் இதம் ஹி சரிதம் லோகே பிரதிஷ்டாஸ்யதி சாஸ்வதி. எப்பயுமே ஒரு கிரந்தம் இருக்கும். கிரந்தத்துக்கு பிற்காலத்தில் வர கிரந்தங்கள்ல தான் அதுக்கு மங்களாசாசனம் இருக்கும். கிரந்தத்திலேயே மங்களாசாசனம் இருந்த ஒரு கிரந்தம் பார்த்துருக்கேன் லோகத்தில், ராமாயணத்தில் தான் இருக்கு. இதம் ஹி சரிதம் லோகே பிரதிஷ்டாஸ்யதி சாஸ்வதம். சுமந்திரர் கௌசல்யா மாதாவை பார்த்து மங்களாசாசனம் பண்ணுறாருன்னு வரும். இத்தகைய சரித்திரங்கிறது லோகத்தில் சாஸ்வதமாக இருக்கணும்னு சுமந்திரர் சொன்ன வாக்கு போய் போகலைங்கிறதுக்கு என்ன பிரமாணம்னா நாமளே பிரமாணம். நம்ம தேசமே பிரமாணம். இன்னும் ராமாயணம் இருக்கே. கேரளமுக்குன்னு தனியான ஒரு ராமாயணமே உண்டு. கீர்த்தன பத்ததியிலேயே ராமாயணம் உண்டு, தனியான ராமாயணம் உண்டு. இங்கே ஒரு மகாத்மா இருந்தார், பூரா ராமாயணத்தையும் தமிழ்நாட்டில் கம்பன் எழுதின மாதிரி எழுதினார். அதுதான் கிளிப்பாட்டு ராமாயணம். அது கார்த்திகை மாதமோ ஏதோ ஒரு மாதத்தில் அந்த ராமாயண கிரந்தத்தை தான் பாராயணம் பண்ணுவார். கேரளம் பூரா நீங்கள் எங்கே போனாலும் அந்த ஒரு மாதம் ராமாயணத்தை தான் பாராயணம் பண்ணுவா. கற்பாரி ராமை பிரானை அல்லால் மற்றும் இது நீ பாகவதம் சொல்றீங்களா ராமாயணம் சொல்றேன். ராமருடைய பெருமை, கிருஷ்ணனுடைய பெருமை, ராமகிருஷ்ணனுடைய பெருமை எல்லாம் ஒன்று தானே. நமக்கு என்ன பேதம்? ஆனால் ஆழ்வார் சொல்றது ராமர் சரித்திரத்தை கேட்டோங்கிறதுனால புண்ணியம் உண்டு அப்படிங்கிறது ஒன்று இருந்த போதிலும் கூட ராமர் எதுக்காக அந்த சரித்திரத்தை செய்தாருங்கிற அபிப்பிராயம் ஒன்று உண்டு இல்லையோ. ராமர் செய்தது மர்த்தியாவதாரஸ்விக மர்த்திய சிக்ஷணம் என்று பாகவதன் சொல்றது. நமக்காகத்தான் செய்தாராம். கதையை மட்டும் கேட்டுட்டும் இருக்கக்கூடாது. என்னில் ஒரு பங்காவது நீ வாழணும். தர்மாத்மாவாக இருக்கணும், சத்தியசந்தனாக இருக்கணும், வதான்யனாக இருக்கணும், பிரம்மஞ்சனாக இருக்கணும், மாதிருபிருது பக்தனாக இருக்கணும், அதிதி பக்தனாக இருக்கணும். யார்கிட்டையும் தேசம் பாராட்டக்கூடாது. எல்லாரிடத்துலையும் பிரியமாக இருக்கணும். சத்ருவானாலும் பிரேமையை காட்டணும். ராமரிடத்துல தனிப்பட்ட துவேஷம் ராமருக்கு ஒன்றும் கிடையாது. தனிப்பட்ட துவேஷம் வாலியின் இடத்துல ராமருக்கு கிடையாது. இருந்திருந்தாருன்னா அவன் சாகர சமயத்தில் அவனுக்கு போய் சங்கச்சக்கர கதாதாரியா தரிசனம் கொடுப்பானே. மந்தோதரிக்கு சங்கச்சக்கர கதாதாரியா இடத்துக்கு தரிசனம் கொடுப்பானே. இப்போ ராமச்சந்திர பிரபுவுக்கு யாரிடத்துலையும் தனிப்பட்ட துவேஷம்ங்கிறது கிடையாது. அவாவாளுக்கு உண்டான கர்ம வினையா பெருமாள் கொடுக்குறார் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கணும். அப்படி யார்கிட்டையுமே துவேஷம் பாராட்டாத ஒரு பிரபு, தன்னிடத்தில் அபச்சாரப்பட்டவர்களிடத்துல கூட பிரியம் காட்டுகின்ற ஒரு பிரபு உண்டு அப்படின்னு சொன்னால் அவரில் ஒரு 10 வங்காவது நாம் வாழ்ந்தாதான் ராமர் சந்தோஷம் அடைவார். கிருஷ்ண விஷயம் என்னன்னு கேட்டால்
கேட்பார் கேசவன் கீர்த்தி அள்ளாள் மற்றும் கேட்பரோ. கிருஷ்ணகதை கேட்டுட்டு கொஞ்சமாவது ஆச்சரணம் பண்ணணும்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா அவன் கதையை கேட்டுட்டு ஆச்சரணையே பண்ண முடியாது. கிருஷ்ணகதையை என்ன ஆச்சரணம் பண்ண முடியும்? கோவர்தன மலையை கண்ணன் தூக்கினான். சுவாமி சித்த நீங்க கோவர்தன மலையை தூக்கு, அரிசி மூட்டையே தூக்க முடியாது சுவாமி, மலையை எங்கேருந்து தூக்குறது? 1000 ரூபாய் எடுத்துட்டான் கண்ணன் ராசோத்சவத்துல. ஒரு கோபி ஒரு கிருஷ்ணன், ஒரு கோபி ஒரு கிருஷ்ணன் முடியுமா? யாரால முடியும்? எந்த மகர்ஷிகளால கூட முடியாது. சௌபரிங்கிறவர் 50 ரூபாய் எடுத்துட்டாராம். பாகவதத்திலேயே நவமஸ்கந்தத்தில் வருது அவருடைய சரித்திரம். யோகேஸ்வரனா இருக்கிறதுனால 50 ரூபாய் எடுத்துட்டாராம். அதுவும் யோகேஸ்வரனா இருப்பதனால. எத்தனை யோகேஸ்வர கிருஷ்ணா எத்தனை பாரதோ தனுதுரஹான்னு. யோகேஸ்வரர்களுக்கெல்லாம் ஈஸ்வரனாச்சே கண்ணன். அவருடைய லீலை யாரால அனுகரணம் பண்ண முடியும்? அபிநயம் பண்றதே கடினம். அனுகரணம் பண்றதுங்கிறது ஒன்று இருக்கட்டும். கண்ணம் மாறி திரிபங்கி லலிதாகிருதியா நிற்கிறதே கஷ்டம். வியத்தியஸ்தவாத பவதம்சித வருகி வருகம் சாச்சீகிருதான நிவேசித வேணுரந்திரம் என்று அவனை மாதிரி தலை சாஞ்சு நிற்கிறதே கஷ்டம். எவ்வளோ நேரம் தலையை சாச்சிட்டே இருக்கிறது, கழுத்து சுலுக்கிடும். அனுகரணம் கூட பண்ண முடியாது, அபிநயம் கூட அவன் சரித்திரத்தை பண்ண முடியாது. ஆனால் கோபிகைகள்லாம் அபிநயத்தை பண்ணி காட்டுறா. கஸ்யாச்சித் பூதனாயந்தியாக கிருஷ்ணாயந்தி விபத்ஸ்தனம் தோகாயுத்தா ருதந்தியன்யா பதாகன் சகடாயுதின்னு அபிநயம் பண்ணி காட்டுறா. கர்மான் அபிநயன் மமேனு பகவானும் கீதையில் பாகவதத்திலேயே சொல்லியிருக்கிறார். உத்தவ கீதையில் பகவான் சொன்னான், என்னுடைய கர்மாக்களை அப்படியே யதாவத்தா பண்ண முடியாது உத்தவா, ஆனால் அபிநயமாக பண்ணிவிடணும். கோவர்தன மலையை தூக்கணும்னா மலையை தூக்கணும்னு அர்த்தம் இல்லை, கிரிதாரியை ஸ்மரிக்கணும். கிரிதாரி மாதிரி பாகவதாள்லாம் அப்படி நிற்பா. கையை தூக்கின்னு இப்படி பாகவதாள் நின்னானா கிரிதாரியினுடைய ஸ்மரணம் வரது இல்லையா? கோபாலன் போல் இப்படி நின்னான்னு சொன்னால் கோபாலனுடைய ஸ்மரணம் நமக்கு வரது. அப்படி அபிநயங்கள் தான் பண்ணலாமே தவிர அவனுடைய சரித்திரத்தை நம்மளால் அனுகரணம் பண்ண முடியாது. அனுகரணம் பண்ணக்கூடாது. பரீட்சித்து கேட்குறார் சுகாச்சாரியால, பகவான் தர்மத்துக்கு சேது பகவான் தானே, தர்மத்தை காப்பாற்றுறது பகவான் தான், தர்மத்தை ஏற்படுத்துறதும் பகவான் தான், தர்மத்தை செய்து காட்டுவதும் பகவான் தான். பகவான் எது செய்கிறானோ அது தர்மம் இல்லையா? அப்போ அப்படி இருக்கக்கூடிய கண்ணன் ராசோத்சவங்கிற உயர்ந்த ஒரு லீலையை நடத்தினான் என்று சொன்னேளே, அது எப்படி சரி வரும்? நான் பரதாராபிவர்ஷணம் என்று கேட்டுவிட்டான் ஒரு கேள். கோபியனோடு பகவான் ரமிச்சான் என்று சொன்னால் அது எப்படி தர்மமாக ஆகும்? தர்மத்துக்கு ஏற்படுத்தினவன், தர்மத்தை காப்பாற்றுறவன் அப்படிங்கிற திருநாமமே கண்ணனுக்கு கெட்டு போயிடுவேன் என்று கேட்டான். அப்போதான் சொன்னார், கோச்சுன்னுட்டார் சுகாச்சாரியர். கோச்சுன்னு சொன்னார், உன்னை யார் ராசோத்சவத்தை அனுகரணம் பண்ண சொன்னான்னு கேட்டான். உன்னை நான் பண்ண சொன்னேன்னா கிவபிப்பிராயம் ஏதன்னான்னு கேட்டான். இதில் என்ன அபிப்பிராயம்னா, ராசோத்சவத்தை அனுகரணம் பண்ணணும்னு சொல்லலைப்பா, ராசத்தை கேளுன்னு தான் சொன்னான். கேட்பதனாலேயே நமக்கு புண்ணியம். நீ அனுகரணம் பண்ணுறேன்னா யதா அருத்ரஹா அப்திஜம் விஷம். மம்மியூர் சிவனால் தான் விஷம் சாப்பிட முடியுமே தவிர எல்லாராலையும் விஷம் சாப்பிட முடியுமான்னு. மம்மியூர் சிவன் விஷம் சாப்பிட்டார், தெய்வம் பண்ணுறது தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பிடிவாதம் பிடிச்சேன்னா, தெய்வம் பண்ணுறதை எல்லாம் பண்ணுவியா? ராசத்தில் மட்டும் குதர்க்கம் பண்ணுறிய, காளியின் மேல் நடனம் ஆடுவியா? சின்ன இதுண்டு பாம்பு வந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? படையே நடுங்கி போயிடும். உபன்யாசத்துலேயே ஒருத்தரம் உட்கார மாட்டா, பட்டுன்னு எழுந்து ஓடிவிடும். 100 தலை பாம்பு மேலே நடனம் ஆட முடியுமா? கோவர்தன மலையை தூக்க முடியுமா? ஆச்சரியமான லீலைகளை செய்ய முடியுமா? தாராள முடியும். விஸ்வரூப தரிசனம் கண்ணன் காட்டினான்னா நீ காட்ட முடியுமா? விஸ்வரூப தரிசனம் நீ ஈஸ்வரனா? சிவன் விஷம் சாப்பிட்டது அவருக்கு பெருமை, சிவன் செய்கிறதெல்லாம் நான் செய்வேன்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ ஈஸ்வரன் மனுஷனுக்கு செய்ய வேண்டிய தர்மத்தை உபதேசம் பண்ணுறானே, அந்த தர்மத்தை தான் நான் ஆச்சரணம் பண்ணணுமே தவிர ஈஸ்வர லீலையும் ஆச்சரணம் பண்ணுறது தோஷம், பண்ணவும் முடியாது. கீதையில் பகவான் எப்படி வாழணும்னு சொல்லியிருக்கானோ அப்படி வாழணும், பாகவதத்தில் எப்படி வாழணும்னு சொல்லியிருக்கானோ அப்படி வாழணுமே தவிர கண்ணன் செய்ததெல்லாம் நான் செய்வேன், ராமர் செய்கிறத செய்யலாம். ஏன்னா ராமர் எங்கேயுமே அப்ராகிருத்தமான தன் லீலையை காட்டலைன்னு சொல்ல முடியாது, காட்டியிருக்கார். ஜட்டாயுக்கு மோட்சம் கொடுக்கும் பொழுது மயாத்தம் சமணஜாதோ கச்சலோகா அனுத்தமான்னு சொல்கிறார். ஜட்டாயுவை வைகுண்டத்துக்கு ஏற்றினார். அப்படிதான் ஆழ்வாரும் பாடுறார். அது எல்லாராலையும் முடியாதே. எல்லாராலையும் முடியுமான்னு யுத்த காண்டத்தில் விஸ்வரூப தரிசனமே காட்டுறார். மோகனாஸ்திரத்தை போட்டு மோகிச்சு எங்கே பார்த்தாலும் இங்கே ராமன் அங்கே ராமன், எல்லா இடத்தையும் ராமன், சமஸ்த இடத்தையும் ராட்சசர்களுக்கு ராம தரிசனம் தான். அதுதான் ராமர ஐஸ்வர்யத்தை காட்டுறார். ஆனாலும் ஐஸ்வர்யத்தை மறைச்சுண்டு நான் ஒரு மானுஷன்,
ஒரு தசரதனுடைய குழந்தை ஆத்மானம் மானுஷம் பண்ணி ராமன் தசரதாத்மஜம்னு வாழ்ந்தார். கண்ணன் அப்படிலாம் ஒரு நியதியை வச்சுக்கல, ஈஸ்வரனாகவே இருந்துட்டான். வைகுண்டத்தில் இருக்கிற ஐஸ்வர்யத்தை காட்டினும் கண்ணன் பிருந்தாவனத்தில் காட்டின ஐஸ்வர்யம் தான் அதிகம். அப்போ கண்ணனுடைய லீலைகளில் நாம் ஆச்சரணை பண்ண முடியாது, ஆனந்தப்படலான்டா. ஆச்சரணம் பண்ணணும்னு யார் சொன்னா? நீ கேளு, கிருஷ்ணகதையை கேட்டாலே உனக்கு புண்ணியம், கேட்டாலே உனக்கு சமஸ்த ஆச்சரணத்தினுடைய என்ன பலன் உண்டோ அவ்வளவு பலனும் உனக்கு உண்டாயிடும். கேட்டாலே ஞானம் வந்துடும், கேட்டாலே பக்தி வந்துடும், கேட்டாலே நீ என்ன என்ன கேட்குறியோ எல்லாம் வந்துடும். அதுதான் கேட்பார் கேசவன் கீர்த்தி அல்லால் மற்றும் கேட்பாரோ. ஒவ்வொரு க்ஷணமும் பரம பவித்திரமானதே, ஒரு க்ஷணத்தை கூட வியர்த்தமாகக்கூடாது. க்ஷணார்த்தமபி ந வியர்த்தம் நனேயம், க்ஷணார்த்தமபி வியர்த்தம் நனேயம் என்று சொல்வாளாம் மிருதான சத்குரு சுவாமிகள். ஒரு நொடி பொழுது கூட வியர்த்தமாக நம் பொழுது போகக்கூடாது. ஏஷு பிரவாகேஷு சகேவ மன்யே க்ஷணோபி கன்யா புருஷாயுஷேஷு ஆஸ்வாத்யதே யஸ்ய கயாபி விருத்யா நீலஸ்ய பாலஸ்ய நிஜம் சரித்திரம். ஏஷு பிரவாகேஷு சயேவ மன்யே. பிரவாகமாக போகிறது பாருங்க. ஒரு நதி ஓடித்துனா அந்த நதியினுடைய பிரவாகத்தை நாம் என்ன முடியுமோ? என்னவே முடியாது. எவ்வளவு அலைகள் ஏற்படுறது, அது மாதிரி இந்த கால பிரவாகம் போகிறது. ஏஷு பிரவாகேஷு, ஒரு நொடி ஒரு நொடி ஒரு நொடி, அப்புறம் ஒரு நிமிடம்னு எடுத்துட்டோம், ஒரு மணி நேரம், அப்புறம் 10 மணி நேரம், 24 மணி நேரம், ஒரு நாள், ஒரு பட்சம், ஒரு மாதம், ஒரு வருஷம், இப்படி 10 வருஷம் 100 வருஷங்கிறது இப்படி ஓடிவிடுறதே, நொடிப்பொழுதாக ஓடிவிடுறதே. இது நொடிப்பொழுதாக ஓடுறது அப்படிங்கும் பொழுது இதில் எது ரொம்ப தன்யமான காலம்னா இப்போ நம்ம இருக்கோமே இதான் தன்யமான காலம். பாகவதன் கேட்கறது தான் தன்யமான காலம், மற்றதெல்லாம் அதன்யமான காலமானா இல்லை இல்லை நமக்கு கிடையாது. ஏன்னா இந்த ஒரு வருஷத்துக்காக இது முடிஞ்சிடுதுன்னா அப்புறம் அடுத்த வருஷம் எப்போ வரும்னு காத்துணும். அடுத்த சத்சங்கம் எப்போ வரும், அடுத்த சத்சங்கம் எப்போ வரும், மறுபடியும் குருவாயூரப்ப தரிசனம் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு நாம் ஒவ்வொரு பொழுதையும் கழிச்சோம்னு சொன்னால் அதெல்லவோ தன்யம்னா. சயேவ மன்யே க்ஷணோபி கன்யா. கிருஷ்ணகிருநாமத்தை சொல்லும்பொழுது ஒரு நொடியானாலும் அது தன்யம்னுட்டார். ஆனால் நம் விஷயத்தில் என்னன்னா ஒரு நொடியா, ஒரு நொடி போருமா? ஒரு நொடி கேட்டாலே சமஸ்த புண்ணியங்களும் நமக்கு வந்துடும்னு சொன்னால் கூட புண்ணியத்துக்காக நம்ம பாகவதம் கேட்கல, புண்ணியத்துக்காக பாகவதம் படிக்கல, தன்யனா நான் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பாகவதம் படிக்கலையே. லோகத்தில் எல்லாரும் மதிச்சா மதிக்கட்டுமே, கிருஷ்ணன் என்ன மதிக்கணும். எனக்கு முக்கியம் கிருஷ்ணன் என்ன இடத்துல பேசணும். கிருஷ்ணன் எப்படி எல்லாட்டையும் பழகினானோ, பூந்தான பண்டிதர்கிட்ட பழகினான், மஞ்சுளாட்ட பழகினான், எப்படி பழகினானோ அதுபோல் அந்த குருவாயூரப்பன் என்னிடத்துலையும் பழக வேண்டாமா? அதுக்கு தான் பாகவதம் படிக்கிறது, அதுக்கு தான் பாகவதம் கேட்கறது. கிருஷ்ண பிரசர் பிரீத்திக்குத்தானே. க்ஷணோபி கன்யா புருஷாயுஷேஷு ஆஸ்வாத்யதே யஸ்ய கயாபி விருத்யா நீலஸ்ய பாலஸ்ய நிஜம் சரித்திரம். அதுலேயும் எந்த கண்ணனுடைய லீலையை நீ கேட்பேன்னா நீலபாலனுடைய லீலையை தான் கேட்பேன். பிருந்தாவனத்தில் அவன் செய்த லீலை என்ன உண்டோ அதுதான், மற்றதான் போருன்னுட்டான். அலம் விஷய வார்த்தையா நரக கோடி பீபத்ஸயா விருதா ஸ்ருதி கதாஸ்ரமோ பத பிபேமி கைவல்யதः பரேஷ பஜனோன்மதः யதி சுகாதயः கிம் ததः வயம் ராதிகா பதரசே மனோ மஜ்ஜது பரந்து மம ராதிகா பதரசே மனோ மஜ்ஜது. சுதாநிதியில் சொல்றார் ஹரிவம்சர். அலம் விஷய வார்த்தையா, அந்நிய விஷயங்களை பேசி என்ன பிரயோஜனம்? விஷய வார்த்தையா ஆழம். ஏன்னா எதை பற்றி பேசி பிரயோஜனம் இல்லை சுவாமி. தோசையை பற்றி பேசுகிறோன்னா தோசை மாவு எத்தனை நாள் இருக்கும்? ஊசி போயிடுமே, வீடாக போயிடுமே. லோக விஷயம் எதுவுமே பிரயோஜனம் இல்லாத வார்த்தை நமக்கு பகவான் கொடுத்துருக்கானே இந்த வாக்கு, இது அருமையான வாக்கா. இந்த வாக்கை நாம் வியர்த்தமாக ஆக்கக்கூடாது. இதை பாரமார்த்திகமாக நம்ம ஆக்கிடணும். அலம் விஷய வார்த்தையா நரக கோட்டி பீபத்ஸயா. நீ தர்மத்தை செய்யலைன்னா நரக்கத்துக்கு போயிடுவேன், அதை செய்யலைன்னா நரக்கத்துக்கு போவேன், இதை செய்யலைன்னா நரக்கத்துக்கு போவேன் என்று பயமுறுத்துறாளே. நரக்கம்னு ஒன்று உண்டு, நிச்சயம் உண்டு, அது இல்லைன்னு சொல்லலை. தேவையில்லாமல் நரக்கத்தை கண்டு பயப்படவும் வேண்டாம். நரக்கத்துக்கு போயிட்டா என்ன பண்ணுறது, நரக்கத்துக்கு போயிட்டா என்ன பண்ணுறது,
நரகத்தை இன்னும் பார்க்கவே இல்லை, இங்கேயே நரக்கம் இருக்கு, இங்கேயே நரக்கத்தை அவன் அனுபவிக்கிறான், பயத்தினால அனுபவிக்கிறான். அவசியம் இல்லைங்கிறார். நரக கோட்டி பீபத்ஸயா விருதாக ஸ்ருதி கதாஸ்ரமஹ. வேதாந்தங்கள் கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலை, வியர்த்தம்னு சொல்லுவதுக்கு காரணம் என்னவோ என்று கேட்டால், எத்தனை பேருக்கு வேதாந்தத்தை கேட்ட மாத்திரத்தில் ஞானம் வந்துவிடுறது. அதுவே கிருஷ்ணகதையை கேட்ட மாத்திரத்தில் பக்தி பொய்யா வந்தால் கூட சுத்தமாயிடுறது. ஒரு காலத்தில் சுத்தமாயிடும். ஞானத்தில் பொய் ஞானம்னே ஒன்று கிடையாது, மெய் ஞானம் தான் உண்டு. ஞானத்தில் மெய் ஞானம் தான் உண்டே தவிர பொய் அப்படின்னு ஒரு ஞானம் உண்டான. பக்தியை வந்துடுறதுன்னு வேஷம் போடலாம், போட்டால் ஒரு நாளைக்கு பக்தி வந்துடும். ஞானங்கிறது வேஷமே போட முடியாது. ஞானத்தை எப்படி வேஷம் போடுவேன்? நான் ஞானி, எனக்கு இகலோக எந்த விதமான அறிவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே, அப்படி சொல்லும்போது அடுப்பில் நல்ல நெய்யொப்பம் கவகமேன்னு வாசனை, இப்படி வாசனை வரும்பொழுதே உபன்யாசத்திலேயே மனசு போகாது. நெய்யொப்பம் வாசனை வருதே, நெய்யொப்பம் வாசனை வருதேன்னு தானே மனசு போகும். ஞானத்தை எப்படி நடிக்க முடியும்? பக்தியை நடிச்சுடலாம், பக்தியை நடிச்சுடலாம். கோபி சந்தனம் இட்டுண்டு துளசி மாலையெல்லாம் போட்டுண்டு கையில் ஒரு பாகவத புஸ்தம் தான் பக்தன் பாகவதன் பாடலார். பகவானுக்கு தெரிய ஹிருதயத்தை பாப்பா ஒரு நாள் என்றைக்கும் பக்தனாக ஆக்கிடுவான். அதனால் விருதா ஸ்ருதி கதாஸ்ரம. மேலும் பாகவதம் புரிகிற மாதிரி வேதாந்தம் புரியாதே. அப்பா அனிபாதோ ஜபனோ கிரகீதா என்று சொன்னான். கண்ணனுக்கு கை இல்லை, கால் இல்லை, மூக்கு இல்லை, கண் இல்லை, காது இல்லை, வாய் இல்லை, பல்லு இல்லை, நாக்கு நடாது. எத்ரைலோக்கிய மஹீயசோபி மஹிதம் அப்படி சொல்லியிருக்கார். அவனுக்கு போய் அது இல்லை இது இல்லைங்கிற கரச்சரண அவயவம் அவயவம் அவயவமா பாதாதி கேசாந்தம் ஆபாத சூடம் அந்த கண்ணனை வர்ணிச்சு கொட்டி தீர்த்திருக்காரு நாராயணியர். நாராயணியத்தில் அந்த கண்ணனுக்கு போய் கண்ணு இல்லை மூக்கு இல்லை, அதே நாராயணியத்தில் ஸ்ருதிகீத ஒரு தசகம் வருது. அது அவனுடைய ஸ்வரூபம். எல்லாம் புரியும் நாராயணத்தில், அந்த தசகம் மட்டும் ஒன்றுமே புரியாது. ஏன்னா ஸ்ருதிகீதையில் இருக்கிற சமஸ்த சாரத்தையும் கொண்டு கொட்டி தீர்த்து விட்டார்னா அந்த ஞானமும் உண்டு. அந்த ஞானத்தை நிராகரணம் பண்ணலையே, நிஷேதிக்கலையே, அந்த ஞானத்தை வேண்டான்னு சொல்லலையே, வரலைன்னு சொல்கிறது. அதில் போய் பரிசிரமப்பட வேண்டாங்கிறது. மேலும் எல்லாருக்கும் அதிகாரமும் கிடையாது. வேதாந்த சிரவணத்தில் எல்லாருக்கும் அதிகாரம் உண்டோ? வேதாந்தம் படிக்கிறதுல எல்லாருக்கும் அதிகாரம் உண்டோ? இல்லையே, யாரோ சில பேருக்கு தானே. ஆனால் பகவான் எல்லாருக்கும் உண்டு. பகவான் சில பேருக்கு தானே யாரால சொல்ல முடியும்? பகவான் எல்லாருக்கும் உண்டு. அதில் விருதா ஸ்ருதி கதா ஆசிரமக. ஞானத்தை அடைஞ்சா எங்கே போகிறேன்? வைகுண்டம் தான். ஐயோ வைகுண்டமா, எனக்கு வேண்டாம் வைகுண்டம். வைகுண்டத்தை கண்டாலே எனக்கு பயமாக இருக்குது. ஏன்னா நரகத்தை பார்த்து கூட பயப்படலை, வைகுண்டத்தை பார்த்து ஏன் சுவாமி பயப்படுறேன்? வைகுண்டத்தில் பாகவதமே கிடையாது. வைகுண்டத்தில் பாகவதம் கிடையாது, வைகுண்டத்தில் பஜனை கிடையாது, வைகுண்டத்தில் கோவிந்த சதகம் கிடையாது, வைகுண்டத்தில் நாராயணியம் கிடையாது, ஒன்றுமே கிடையாது சுவாமி வைகுண்டத்தில். பத பிபேமி கைவல்யதா. நம்ம பூமியில், பாரத பூமியில் இங்கே இருக்கிற ஆனந்தம் வைகுண்டத்தில் கூட கிடையாதுன்றார். எப்படி எதை வச்சு சொல்கிறேன்னா, அவரே வைகுண்டத்தில் இருக்கிறதுலையே இங்கே என்ன வர, இதெல்லாம் வைகுண்டத்தில் இருக்கிற பட்சத்தில் அவர் என்னத்துக்கு இங்கே வருவாரு? எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வைகுண்டம் உத்கண்டையா அப்படின்னு சொல்லி ஆசையா பகவான் பூமியில் வந்து அவதாரம் பண்ணானே. இதுக்கு காரணம் என்ன? காரணம் என்ன கேட்டால் வைகுண்டத்திலேயே பாகவதால் இல்லாததான் காரணம். இல்லை பக்தை பாகவதை சகன்னு சொல்கிறாளே, அது இங்கேருந்து வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் பாகவதால் அழிச்சுன்னு போகிற மாதிரி பெருமாள் ஆயிடுச்சு. வைகுண்டே துமரே லோகே ஸ்ரீயாசார்த்தம் ஜெகத்பதி அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு. அங்கே பகவான் பக்தைகி பாகவதை சகன்னு பக்தர்களோடும் கூட பாகவதரோடும் கூட ரமிக்கிறான் பகவான் வைகுண்டத்தில். இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரகலாத நாரத பராசர புண்டரீக வியாசாம்பரீஷ சுகசௌனக பீஷ்மதாபியான் அப்படின்னு எல்லாரையும் கண்ணனை அழைச்சின்னு போயிடுறான். அழைச்சின்னு போகிறதுனால அங்கே இருக்கே தவிர அவள்லாம் நம்ம ஊர் பாகவதால் தானே. வெளிநாட்டுக்கு போனாலும் பாகவதால் நம்ம ஊர் பாகவதால், அதுபோல் வைகுண்டத்துக்கு போனாலும் பாகவதால் நம்ம ஊர் பாகவதால். அதனால் பத பிபேமி கைவல்யதா. கிருஷ்ணநாமத்தே சொன்னார், கிருஷ்ணா உன்னை நினச்சா என்ன அறியாமல் சமாதிக்கு போயிடுறேன், இந்த சமாதி ஞானம் எனக்கு வேண்டாம், அந்த சித்தி எனக்கு வேண்டாம், உன்னோட ரூபத்தையே எனக்கு காட்டு, உன் சுரூபத்தை எனக்கு காட்டாது, உன் சுரூபத்தை காட்டு. சௌந்தர்யோ தரதோபி சுந்தரதரம் தொத்ரூபம் ஆச்சரியத்தோப்பி ஆச்சரியம். தொத்ரூபம்னு அவர் சொன்னது எது? உபனிஷத்ரோக்தமான ரூபமா? இல்லை.
இல்லை புராணங்களில் வர்ணிச்ச விபவாவதாரமான ரூபமா? இல்லை, அவர் கண்ணால் பார்த்த அர்ச்சாத்திரிமே. நம்ம இன்னைக்கு எந்த ரூபத்தை பார்க்குறோமோ அந்த ரூபத்தை தான் சொல்கிறார். அந்த ரூபத்தை பார்த்து தான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணார். அந்த ரூபம் எனக்கு வேணும். அந்த ரூபம் எனக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? சமாதி விக்ராய கதானுமே பவேத். சமாதி விக்ரம் எப்போ ஏற்படும்னா, இவன் முன்னாடி வந்து ஜிலுக்கு ஜிலுக்குன்னு ஓடினா சமாதி போயிடும். பிரம்மஜானிகள்லாம் கண்ணை மூடி உட்காந்துருந்தான்னா ஜிலுக்கு ஜிலுக்குன்னு கொலுசத்தம் கேட்டால் எல்லாரும் தியானத்தை மறந்துடுவா. அவன் பின்னாடியே போக ஆரம்பிச்சிருவா பிரம்மஜானிகள். அப்படின்னு எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா. அதனால் எனக்கு சமாதியும் வேண்டாம், ஞானமும் வேண்டாம், என்னை அஜ்ஞானியாகவே வச்சுடு. ஏன்னா அஜ்ஞானியாக இருக்கும்போது தான் சுகம் அதிகம், எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கலாம் இல்லையா? ஞானம் வந்துடுத்துனா ரெண்டாவதாக ஒரு வஸ்து இல்லாததுனால அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஆத்மாராமனாக போயிடுவோம். ஆத்மாராமனாக இருக்கிறத காட்டிலும் அஜ்ஞான ராமனாக இருந்துட்டு போயிடலாம். அஜ்ஞானத்திலே ரமிச்சுட்டு போயிடலாம். அஜ்ஞானத்தில் ரமிக்கிறதுனால பக்தி இருக்கு. இந்த பக்திங்கிறது ஞானத்தில் தான் கொண்டு நம்மளை சேர்க்கும். பக்திங்கிறது சொரூப ஞானம்தான். சுத்தமான பிரேமைங்கிறது கோபிகைகளுக்கு ஏற்பட்ட ஞானம்தான் அப்படின்னு இருந்தாலும் ஞானிகளை காட்டின பக்தாளுக்கு ஒரு சுவாதந்திரியம் உண்டு. அது என்ன கேட்டால், அவள் ஸ்வரூப ஞானத்திலையும் ரமிக்கலாம், இல்லை அர்ச்சாத்திரிமையிலையும் ரமிக்க முடியும். ஞானிகளால் அது முடியாது. பிரம்மனிஷ்டாலாக போயிடுவா, பிரம்மனிஷ்டாலாக போயிடுவா. ஆனால் பக்தாளுக்கு கோபிகைகளுக்கும் என்னென்னா, கண்ணனை காதலன் மட்டும்தான் நினச்சாலோன்னா இல்லை. நகலு கோபிகா நந்தனோ பவான் அகில தேகினாம் அந்தராத்மதற்கு. எத்தகைய ஞானம் பாருங்க. செடி கொடியெல்லாம் போய் ஏன் கேட்டா, கண்ணன் எங்கே, கண்ணன் எங்கே? பூதேஷு சொந்தம் பூஷம் வனஸ்பதி. எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்தர்யாமியாக அவன் இருக்கிறாங்கிற ஞானம் இருந்தால் தானே இப்படி போய் கேட்க முடியும். இந்த ஞானம் இல்லை கோபிகைன்னு சொல்லிடவே முடியாது. சுத்தமான பிரேமை அந்த ஞான நிலையில தான் நம்மளை கொண்டு போய் விடும். ஆனால் ஞானிகள் எப்படி இருப்பான்னா அது வேண்டான்னு இருப்பா. பக்தால் எப்படி இருப்பான்னா ஞானத்தோடையும் இருப்பா, இந்த அனுபூதியிலையும் இந்த பிரேமானந்தத்தையும் அவள் அனுபவிப்பா, சுத்த ஸ்வரூப ஞானத்திலையும் இருப்பா. அதுதான் பக்தாளுக்கு இருக்கிற பெருமை என்றார். அதனால் பத பிபேமி கைவல்யதா பரன் பரேஷ பஜனோ அன்முகா யதி சுகாதயா கிந்ததகா. பகவான் கண்ணனையே பஜிக்கக்கூடிய சுகர் முதலிய மகர்ஷிகள்லாம் உண்டு. இவர் சொல்கிறார், இவர் ராத பக்தர் ஒழிக்கும். அவள்லாம் கிருஷ்ணன் பின்னாடி போகிறவெல்லாம் கிருஷ்ணன் பின்னாடி போட்டுவேன். நாங்கள்லாம் எங்கே போவோம்னா பரந்து மம ராதிகா பதரசே மனோகோ மஜ்ஜது. கிருஷ்ணன் தானே, பகவான் தானே முக்கியம். பகவானை விட்டு தாயார் பின்னாடி போகிறேயே, பரவாயில்ல நான் தாயார் பின்னாடியே இருக்கேங்கிறார். ஏன் நான் தாயார் தானே கருணாஸ்வரூபிணி, கருணாமயி. ராத கடாட்சம் இல்லைன்னா பிருந்தாவனத்துக்குள்ளேயும் போக முடியாது, குருவாயூருக்குள்ளேயும் வர முடியாது. இல்லை குருவாயூரில் குருவாயூரப்பன் மட்டும்தானே இருக்கான். ராதை எங்கே இருக்கானா தெரியாதா அவனுக்கு? திடீர்னு பார்த்தா ஊஞ்சலில் ராதை வந்துடுறா. அலங்காரம் பண்ணும் பொழுது இப்படி ஊஞ்சல் மாதிரி அலங்காரம் பண்ணால் குருவாயூரப்பன் உட்காந்துருக்கான். ராதை எங்கேயோ வந்து எங்கேருந்து வரானே தெரியலன்னா, எங்கேருந்து வரானே தெரியல. இருக்கிறது ரூபம் ஒரே ரூபம், ஆனால் உள்ளே இருக்கிற ஸ்வரூபமும் யுகலஸ்வரூபம். தனி ரூபம் வேணுங்கிற அவசியம் இல்லையே. கண்ணன் வேறு இல்லை, ராதை வேறு இல்லை, ராதை வேறு இல்லை, கண்ணன் வேறு இல்லை. கண்ணனுடைய சக்தியே அவள் தானே, ஹ்லாதினி சக்தின்னு பேர் ராதைக்கு. ராஜதான் கண்ணனுக்கு இச்சாசக்தி, கிரியாசக்தி, ஞானசக்தி முதலிய 3 சக்தி. அந்த 3 சக்தியும் பிரேரணம் என்ற சக்திக்கு தான் ஹ்லாதினி சக்தின்னு பேர். கண்ணனே ஆனந்தமாக இருக்கான், கண்ணனை ஆனந்தப்படுத்துகிறாள் அவள். ஜிலுஜிலுன்னு கண்ணா இருக்கான் இல்லையா, உள்ள அவளுக்குள்ளே ராதை இருக்கிறது தான் காரணம்னா. அதனால் ஹ்லாதினியா பராசக்தி கிருஷ்ணஸ்யே பரமாத்மனா அப்படி குருநாதன் பிருந்தாவன மகாத்மத்தில் சொல்கிறார். அதுதான் பராசக்தி. அதனால் எனக்கு என்னன்னா அந்த தேவியே போருமே. கிருஷ்ணன்ட்டுக்கு போனாலும் நிகிரக அனுகிரகம்னு ஒன்று உண்டு. தாயார் அனுகிரகம் மட்டும்தான் பண்ணுவாள், நிகிரகமே பண்ண மாட்டாள். அடிக்க கூட மாட்டாள் பிள்ளைய அம்மா. பெருமாள் அடிக்கவாது அடிப்பார். அம்மானா அடிக்காமலேயே கொஞ்சியே திருத்திடுவா. அதுபோல தாயார்கிட்ட நான் போய்டுறேன். பரந்து மம ராதிகா பதரசே மனோ மஜ்ஜது. ஒவ்வொரு பக்தாருடைய பாவம் பார்த்தேன். கிருஷ்ண சரித்திரம் அதுதான் எதை காட்டுறதுனா ஐகாந்தியத்தை காட்டும். ஆழ்வார் சொன்னதோ, லீலாசுக்கர் சொல்கிறதோ, ஹிதகிரி வம்சர் சொல்கிறதோ எதை காட்டுறது? அவளுக்கு பகவான் கண்ணன்ட்ட இருக்கிற ஐகாந்தியத்தை காட்டும். ராதை தான் வேணும், கிருஷ்ணன் வேண்டான்னு அவர் சொல்லலை. ராதையை முன்னிட்டு கிருஷ்ணன் வேணுங்கிறார். கிருஷ்ண வேணுங்கிறவாளும் ராதை வேண்டான்னு சொல்லலை.
கிருஷ்ணனை கொண்டு சுவாமியை தரிசிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவார். ரெண்டு விதமான பக்தாள். பக்தாள் அவருடைய மனசை எப்படி ரமிக்கிறதோ பகவான் அதுக்கு தகுந்தாப்புல எம் எம் பாவம் பாவயந்தே ஸ்வபக்தா தம் தம் பாவம் பவ்ய ரூபோ ததாதி பாவக்ராஹி பக்த கோலாஹலோயம் பக்தியா துஷ்யத்யேவ நான்யைஹி பாயைஹி. பகவான் இதை பார்க்கிறான்னா பக்தி இருக்கான்னு தான் பார்ப்பான். இவன் பக்தன் அபக்தன் அப்படிங்கிற பேதம் தான் பகவானுக்கு உண்டே தவிர இவன் வேண்டியவன் இவன் வேண்டாதவன், இவன் படித்தவன் இவன் படிக்காதவன், இவன் அழகு உள்ளவன் அழகு இல்லாதவன், இவன் அந்தஸ்து உள்ளவன் அந்தஸ்து இல்லாதவன், அறிவு உள்ளவன் அறிவு இல்லை, இதெல்லாம் பகவான் பார்க்கவே மாட்டான். பக்தனா அபக்தனா? பக்தனா இருந்தால் அவன் பக்திக்கு தகுந்த கிருபையை பண்ண போகிறான். அபக்தனா இருந்தான்னு சொன்னால் அவனுக்கு கிருபையா பண்ண மாட்டானா? அப்படி இல்லை, அவன் பக்தனா ஆற வரைக்கும் தான் காத்துன்னு இருப்பானான். யாரையுமே பகவான் உபேட்சிக்க மாட்டான்ங்கிறார். கண்ணன் பிருந்தாவனத்தில் பலவிதமான லீலைகளை செய்து கொண்டு வளர்கிறான் குழந்தை. இப்போ கண்ணனுக்கு ஒரு 4-5 மாதம் ஆயிடுதான் நன்னா நீஞ்சி போன்றிருந்த கண்ணன் இப்போ நன்னா தவழ ஆரம்பிச்சுட்டான். தாவங்கிற யுக்மம் அனுகிருஷ்ய சரீசிருபந்தோ கோஷ பிரகோஷ ருச்சிரம் व्रजकर्दमेषु तन्नादहृष्टमनसौ अनुसृत्य लोकम् मुग्धप्रभीतवत् उपेयतुरन्ति मात्रो तन्मातरौ निजसुतौ घृणया श्रुवन्त्यौ पङ्काङ्गरागरुचिरौ उपगुह्यदोर्भ्यां दत्त्वा स्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं जयतुः प्रमोदं यह्यङ्गणादर्शनीयकुमारलीलौ अन्तर्व्रजे तदबलाः प्रगृहीतपुच्छैः वत्सैरितस्तत उभौ अनुगृह्यमाणौ प्रेक्ष्यन्त्यः उज्झितगृहाः जगृषुः हसन्त्यः शृङ्ग्यग्निदंश्यसि जलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरौ अतिचलौ स्वसुतौ निषेद्धुं गृह्यानि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकातापतुरलं मनसो नवस्थायाम्. கண்ணன் ஜிலு 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 ஜிலுன்னு அலங்காரம் பண்ணியிருக்கா கண்ணனுக்கு. கால்களில் தண்ட குலிசெல்லாம் போட்டு நூப்புரங்கள்லாம் போட்டு காலில் அழகா மருதாணி எல்லாம் இட்டு உள்ளங்காலில் அழகா அந்த மருதாணியிலேயே பொட்டெல்லாம் கண்ணனுக்கு வச்சு அழகா அவனுக்கு இடுப்பில் நல்ல தங்க அரங்கியா கயிறு கட்டி கழுத்தில் புலிநகை செயின் போட்டா ஜிலு ஜிலு ஜொலிக்கிறது. யாக்ர நக பூஷா கோவிந்தா ஹரேயே. அவர் எல்லா திருவாபரணங்களும் அவனுக்கு பூஷிச்சா அசமான கோவிந்தா ஹரேயே என்று சொல்ல முடியாது. அவனுடைய அழுக்கு இடே இல்லைங்கிறார். கண்ணுக்கு மையெல்லாம் இட்டு காதில் குண்டலங்கள்லாம் போட்டு கைகளில் வலையெல்லாம் போட்டு தோல் வலையெல்லாம் போட்டு 10 விரல்லையும் மோதிரம் போட்டு அந்த மோதிரம் கீழே அவிழ்ந்து விடாமல் இருக்கிறதுக்காக மோதிரத்தோட செயின் கனெக்ட் பண்ணி வளையலில் போட்டிருக்காங்க. கண்ணன் அடிக்கடி வாயில் விரல் வேற போட்டுப்பனே, இப்படி விரல் போட்டுட்டான்னு சொன்னால் அந்த மோதிரம் குழந்தை வாய்க்குள்ளே போயிடா. அதனால என்ன பண்ணுவா, அந்த செயினை அந்த மோதிரத்துக்கும் அந்த வளையலுக்கும் இப்படி செயினை கனெக்ட் பண்ணி அந்த செயினை அப்படி போடுவா. இப்படி அந்த செயினை போட்டு அலங்காரம் பண்ணி அவன் கழுத்தில் அழகான ஒரு மாலையை அவனுக்கு சாத்தி கண்களில் மையெல்லாம் இட்டு நெற்றில் அழகான கஸ்தூரி திலக்கம் குழந்தைக்கு இட்டு சுருள் சுருளான கேசங்களை நன்னா வாரி உச்சி கொண்ட போட்டு அதில் மயில் பீலி சொருகி இவ்வளவு அலங்காரம் பண்ணி பார்த்து 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 அலங்காரம் பண்ண அம்மா ஒரு நிஜார் போடக்கூடாதுவா அந்த குழந்தைக்கு ஒரு நிஜார் கூட போடாமல் அவனை அப்படியே அழக விட்டுருக்கா. தவழ்ந்து 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 கண்ணன் போவனான். தாவங்கிரியுக்மம் அனுகிருஷ்ய சரீசிருபந்தோ அங்கிரியுக்மம் அனுகிருஷ்ய முட்டியை தேய்ச்சி 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 தவிழ்வனான் கண்ணன். கோஷ பிரகோஷ ருச்சிரௌ விரஜகர்தமேஷு. அவன் கைகளை காலில் போட்டு நூபுரம் தண்டை குடிச்சான். ஜல் 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 அந்த துவனி எழுப்புறது. இந்த துவனியை கேட்டுதான் பயப்படுவான் குழந்தை. ஏன்னா இந்த துணிக்கு பயப்படுவானா அவன். கோஷ பிரகோஷ ருச்சிரம் விரஜகர்தமேஷு தன்னாத கிருஷ்ட மனதோ அனுசிருத்தலோகம் முக்த பிரபீதவது. தவழ்ந்து 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 மாட்டுக்குட்டைக்கு போயிடுவானா.
இப்படி மாட்டுக்கூட்டாக்கி போனான்னு சொன்னால் மாட்டுக்கூட்டாக்கோட செகுதியாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த செகுதியில் அப்படியே போய் பொத்துன்னு விழுவணும். தன் முகத்து சுட்டி தூங்க தூங்க தவழ்ந்து போய் என் மகன் புழுதி அலைகின்றான் கோவிந்தன். பெரியாழ்வார் பாடுறார், தன் முகத்து சுட்டி தூங்க தூங்க தவழ்ந்து போய். அவன் நெற்றியில் ஒரு நெத்தி சுட்டிக்கிட்டு இருப்பாளாம். இப்படி நெத்தி சுட்டி நம்ம எல்லாம் வச்சுக்கிறா இல்லையா ஸ்ரீகள்லாம், அது மாதிரி கண்ணனுக்கு நெத்தி சுட்டி போட்டிருப்பாளாம். அவன் தவழ்ந்து போகும்போது இவன் இப்படி ஆடினா அந்த நெத்தி சுட்டி அப்படி போகுமா, அவன் அப்படி போனான்னா அது இப்படி போகுமா. தன் முகத்தை சுட்டி தூங்க தூங்க தவழ்ந்து போய் என் மகன் புழுதி அலைகின்றான். எப்ப பார்த்தாலும் குப்பையிலேயே போய் விழுவனா, சகதியிலேயே போய் விழுவனா. இப்படி விழுதுதான் கிருஷ்ணா என் செல்லமே ஏண்டா எப்ப பார்த்தாலும் சகதியில போய் விடுறீங்க, வாடா கொஞ்சம் பொழுது எப்படி கொஞ்சம் வாடா என் செல்லமே கிருஷ்ணா கண்ணப்பா அப்படித்தானே கொஞ்சம் என் செல்லண்டி அது என் பட்டுடி அது என் தங்க குடண்டி அதுன்னு டீ போடுவலாம். அவனை பார்த்தா டீ போடுற மாதிரி இருக்கா, டான்னா போடணும் ஆண் குழந்தைனா அவன் அதில் டீ போட்டு கொஞ்சம் விடலாம். அவன் அப்படிதான் இருப்பானா. கண்ணனை பார்த்தா அப்படியே தாயாருடைய அழகு அப்படி இருக்குவான் கண்ணன்ட்டு. இது ஆண்குட்டியா பொண்குட்டியானே தெரியாத அவளுக்குலாம் பேதான். கண்ணனுக்கே எப்போ பார்த்தா நவராத்திரி வந்துருத்துனா உடனே கண்ணனுக்கு உடனே ஒரு பட்டு பாவாடைய பெர்சானால போய் கலாவதி தானே ராதா அம்மா கலாவதி ஒரு பட்டு பாவாடை ஒன்று குடுறி, உனக்கு எதுக்கு யசோத உனக்கு என்னது பட்டு பாவாடை, அதே எங்காத்து குழந்தைக்கு தான் உனக்கு புள்ள குழந்தைனா அது பட்டு பாவாடை போடணும் போல இருக்கேடி. எப்பயுமே இந்த பொம்மநாட்டிகளுக்கு இதே வேலை, பிள்ளையா பிறந்தா பட்டு பாவாடை போடுவா, பொண்ணா பிறந்தா உடனே கிட்டா வேஷம் போடுவா. இவாளுக்கு இதே வேலை. பட்டு பாவாடையெல்லாம் வாங்கி கண்ணனுக்கு பட்டு பாவாடையெல்லாம் கட்டி போட்டு கண்ணனை எல்லா இடத்துக்கும் அழைச்சிட்டு போனால் அது குங்குமச்சி மழை கையில் வச்சுட்டு அது மழை சொல்லோட எங்கள் ஆற்றுல நவராத்திரி கொலு வச்சுக்கு நீங்கள்லாம் சுண்டல் சாப்பை வாங்கோ அப்படின்னு அது கூப்பிடும். யசோத உனக்கு பொண்ணாடி பொன் குழந்தையா பிறந்திருக்க சொல்லவே இல்லையே, இதென்ன பொன் குழந்தை இவ்வளோ அழகாக இருக்க கருகருன்னு கருவண்டு மாதிரி இவ்வளோ அழகாக இருக்க இந்த பொன் குழந்தைன்னு இது கொஞ்சம் ஆரம்பிப்பாலாம் எல்லா கோபியும் கொஞ்சம் இருந்து வெக்கம் வந்துடுமா. வெக்கம் வந்தது இது என்ன பண்ணும், வெக்கம் வந்தால் மூஞ்சியை மூடிக்கணும் இல்லையோ, வஸ்திரம் ஒன்றும் இல்லை அதனால கீழே போட்ட பாவாடையே எடுத்து இப்படி மூடிண்டா ஒரு நிஜார் கூட போட்டுக்க மாட்டானா குருவாயிருப்பாங்க. அப்படி நிஜார் கூட போட்டு ஐயோ பொன்குட்டி நான் நினைச்சேன் இது நம்ம கண்ணனோட எல்லாரும் கொள்ளுன்னு சொல்லி பாடலாம். அது மாதிரிதான் பிருந்தாவனத்துல அவன் இருப்பானா அதுல டீ போடுவலாம். இப்படி இவன் தவழ்ந்து தவழ்ந்து போய் இவன் செகுதியில விழுந்தான்னு சொன்னான். செகுதியில விழுந்த கண்ணன் மறுபடியும் தவழ்ந்து தவழ்ந்து வந்து தன்னாதகிருஷ்ட மனசோ அனுசுருத்திய லோகம் முக்த பிரபீதவது உபேய துரந்தி மாத்ரோகோ. யசோத நல்லா பட்டு புடவை கட்டிடும், நல்ல குருவாயூர் வந்தாலோ என்னவோ தெரியல, இங்கே நல்லா வெண்பட்டு ரொம்ப பிரசித்தம். அதனால அந்த வெண்பட்டு நல்ல டிசைன்லாம் வேற மயில் பீலி தொகையெல்லாம் போட்டிருக்கு. அந்த பட்டை வாங்கிட்டு அன்னைக்கு என்னவோ கட்டின்னு இருக்கா ஆகும், ஓணம் பண்டிகையோ என்னவோ தெரியல நீ கட்டின்னு இருக்கு. இப்படி கட்டிட்டா இவன் சகதியில போய் இப்படி தவழ்ந்து வந்து விழுந்துட்டு இவனுடைய நூபரத்துடைய கேட்டு அவனுக்கே பயம் வந்துடுதோ இல்லையோ. இப்படி பயம் வந்ததுனால மறுபடியும் தவழ்ந்து 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 வந்து அம்மா மேல பொத்துன்னு விழுந்துவிடான். உடனே என்னடா கிருஷ்ணா அது பட்டு விடுவோம் வீணாப்படுதே அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையோ, அப்படி சொல்ல மாட்டாளாம். ஏன்னா அவ கட்டின்ற பட்டை விட அவன் மேல வந்து விழுந்த பட்டு தான் அவளுக்கு ஆச்சரியம். அவன் தானே பட்டுக்குட்டி, அதனால அந்த பட்டு படம் 50,000 இருக்குமா, அதை எடுத்து அவன் சகதியெல்லாம் தரும். சகதிக்கு ஏண்டா கண்ணா போற சரங்கு வந்துடுண்டா என் செல்லமே புழுதி அலையாதேடா நீ இங்கேயே இருந்து கொஞ்சம் விடலாம். தாவங்கிரி யுக்மனுகிருஷ்ய சரீஸ்ருபந்தௌ கோஷ பிரகோஷ ருச்சிரம் விரஜகர்தமேஷு. சுகர் சொல்ற அழகவர் தன்னாத கிருஷ்ட மனசௌ அனுசுர்த்திய லோகம். இப்ப இந்த ஸ்லோகம் எப்படி புரியுது பார்த்தீங்களா? முக்த பிரபீதவது பயம்னு உண்டோ எவனை கண்டு லோகத்துல எல்லாம் பயப்படும். பீஷாஸ்மாத்வாத போதே பீஷோதே சூர்யா என்று அவனை கண்டு லோகமே பயப்படுறதுங்கிறது போது அவனுக்கு ஒரு பயம் உண்டோன்னா, பயம் இல்லாததுல பயத்தை காட்டினான்னா அதனால முக்த பிரபீதவது. வாஸ்தவமான பயம் கிடையாது, பயம் கூட அவனுக்கு அபிநயம் தான், பயத்தை கூட அபிநயம் பண்றான். அதனால முக்த பிரபீதவது சார்வஜ்ய சார்வஜ்யத்தேஜ முக்தியச்ச சார்வபௌம விதம்பம் என்று சொல்றானா. சர்வஜன்னா எது சர்வஜன்னா யாராத்துல எங்க வெண்ண வச்சுக்கிறான்னு கண்டுபிடிப்பானா சர்வஜனா. சிக்க பாண்டேன்னு தத்வித்து
ரத்னஸ்தலே ஜானுஜர குமாரகா சங்கிராந்தமாத்மீய முகாரவிந்தம் ஆதாது காமகா ததலாபகேதாத் விலோக்கியதாத்ரி வதனம் ருரோதே. நந்தகோபனுடைய ஆத்து தர பழிங்கு தலையாம். அதனால பிரதிபிம்பம் அடிக்குமா. கண்ணன் இப்படி தவழ்ந்து போகும் பொழுதே கண்ணனுடைய ரூபமே பிரதிபிம்பம் அடிக்கிறது இல்லையா. அந்த பிரதிபிம்பத்தை பார்த்து உடனே கண்ணன் பாபா பாபா அப்படின்பானா. உடனே அந்த பிரதிபிம்பத்தை தெரிய குழந்தை பாபா பாபா அப்படிங்க ஊ ஊ ஊ அப்படிங்க அழுவோம். உடனே அதுவும் ஊ அப்படின்னு அழும். என் கூட விளையாடவா அப்படி சொல்லுவேண்ணா. அதுவும் உடனே என் கூட விளையாடவா. உடனே ஊன்னு ஒரே ஒப்பாரி. ஏண்டா கிருஷ்ணா அழற, ஏண்டா கண்ணா அழற, இவன் என் கூட விளையாட வரமாட்டேங்கிறாம்மா அப்படின்னு அழுவேண்ணா. தன் பிரதிபிம்பன்னு கூட தெரியாது அவனுக்கு. யதார்பக ஸ்வ பிரதிபிம்ப விப்ரமஹாங்கிறார். எங்க ராசத்துல ராசத்துல போய் சொல்றார் யதார்பக ஸ்வ பிரதிபிம்ப விப்ரமஹா. லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிம்பமும் அவருடைய பிரதிபிம்பம் தானே. லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய சராச்சரம் அவ்வளவும் கிருஷ்ணனுடைய பிரதிபிம்பம் தானே என்னார். அந்த பிரதிபிம்பத்தை கண்டு பிம்பஸ்வரூபமா இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு இது என் பிரதிபிம்பம்னு தெரியாதா. எல்லாம் அவன் தானே. கண்ணாடி ஒருத்தர் பார்க்குறானா கண்ணாடியில் தெரியறது நான் தான் அப்படிங்கிறது ஒரு அஜ்ஞானிக்கு கூட தெரியுமே. சர்வஜனா இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரனுக்கு தெரியாதானா. அதுதான் குழந்தையா அப்படி நடிக்கிறான், லீலையை செய்கிறான். கண் யதார்பகா ஸ்வ பிரதிபிம்ப விப்ரமஹா ரத்னஸ்தலே ஜானுச்சரஹா குமாரகா சங்கிராந்தம் ஆத்மீய முகாரவிந்தம் ஆதாது காமகா. பாவான்னு அவன் வரலை இல்லையோ ததலாபகேதாது. அது வரல இருந்தா உடனே அம்மா அங்கே தானே தயிர் கிடைக்கிற அம்மாவை பார்த்து ஊன்னு அழ ஆரம்பிச்சு. கண்கள்லேருந்து பலபலன்னு ஜலம் கொட்டுறதான். ததலாபகேதாத் விலோக்கியதாத்ரி வதனம் ருரோத. ஒருத்தராத்துலேயும் ஒரு காரியம் நடக்காதான். எல்லா கோபிகளும் கண்ணனாத்துல தான் இருப்பானா. இப்போ கண்ணனுக்கு எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சுடுதான். இப்போ ஒரு கோபியாக வரா, கண்ணனை தூக்கி 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 கொஞ்சம் விடா. ஒரு கோபி கூட கண்ணனை கீழே விட மாட்டாளா. ஜாலோல லோலம்ப துலாமலாசின்னு சொல்றார் நாராயணியத்துல. ரொம்ப ஆச்சரியமா சொல்றார். பவத் புஷ்பர்ஷண கௌதுகேன கராத்கரம் கோபவதூஜனேன நீதஸ்தமாதாம்ர சரோஜமாலா வியாலம்பிலோலம்ப துலாம் அலாசீஹி. கோபிகளெல்லாம் கண்ணனை தொடரும் தொடரும் தொடரும்னு ஆசையா. எல்லா கோபிலும் ஓடி 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 வந்து எப்போ பார்த்தாலும் கண்ணனை தூக்கிட்டே இருப்பாள். கண்ணனை கீழே விட மாட்டா. ஒரு 5 நிமிஷமாவது கீழே விட வேண்டாமா குழந்தைய. தூக்கி 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 மடியிலேயே வச்சுப்பா. இப்படி மடியிலேயே வச்சுட்டே இருந்தா குழந்தை என்னைக்கு தவழுறது என்னைக்கு நடக்கிறது எல்லாம் செய்ய வேண்டாமா. பவத் பபுஸ்பர்ஷண கௌதுகேன. அவ செய்யறது இல்லை சுவாமி, எல்லாம் இவன் செய்யறது தான்டா. வண்டு எப்படி ஒரு தாமரையிலேருந்து மற்றொரு தாமரை, ஒரு தாமரையிலேருந்து மற்றொரு தாமரை, ஒரு தாமரையிலேருந்து மற்றொரு தாமரை தாவி அந்தந்த தாமரையில் இருக்கக்கூடிய தேனை வருகை கொண்டு எப்படி செல்லுமோ அதுபோல் இவனும் கருவண்டா இருக்காங்க இல்லையா. கோபிகளுடைய முகங்கள்லாம் தாமரை மாதிரி மலர்ந்துருக்குமா, அவருடைய கைகள்லாம் தாமரை மாதிரி மலர்ந்துருக்குமா, அவருடைய உதடெல்லாம் தாமரை மாதிரி மலர்ந்துருக்குமா. இந்த கண்ணன் என்ன பண்ணுவானா, ஒரு கோபியிலேருந்து ஒரு கோபி, ஒரு கோபியிலேருந்து ஒரு கோபி, கரகமலத்திலேருந்து முககமலம், முககமலத்திலேருந்து கரகமலம் அப்படின்னு தாவனா. கராத்கரம் கோபவது ஜனேன நீதாத்வம். அந்த கோவிலுடைய முகாரவிந்தத்துடைய முகுடம் மாதிரி இருக்குமா அவருடைய அதரம். உடனே போய் அந்த அதராமிரதத்தை பருவனா அந்த கண்ணன். கோபவது ஜனேன நீதாத்வம் ஆதாம்பிர சரோஜமாலா வியாலம்பிலோலம்பதுலாம் அலாசீஹி. கருன்னு இருக்கக்கூடிய கண்ணனை தூக்கி 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 இவ என்ன ஆயிடுமா, கண்ணை உடம்பெல்லாம் செவந்து போய் செவ்வண்டா போயிடுவானா. கருகருப்புதான் இருப்பாங்க அண்ணா. இவ தூக்கி நேர் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படி பண்ணா. கண்ணு எங்க இருக்கு காட்டு, கண்ணு எங்க காட்டு. கோவக்ரம் குவஸ்ரோவத்ரம் குவதவத்ரிகிதி ஸ்னிக்தமுதிதா புரந்திரிபிஹி தானி அங்குலிகிசலயேன அதிகமயண்ணே க்வதந்தாக இத்யுக்தே கரகமலமாதாய வதனே ஸ்மிதேனோத்பன்னாஹ மமனதே யதி வியக்தமவதது. ஒரு கோபிங்கிறது கண்ணு எங்க இருக்கு, கண்ணப்பா காட்டு பாப்பா காட்டு. உடனே அவனுடைய குஞ்சு விரலை எடுத்து இதோ இருக்கு மாமி கண்ணு அப்படி தொட்டு காட்டினான்.
இன்னொரு கோபி அங்கிருந்து வந்தா கோவக்ரம் பஸ்ரோத்ரம். முகம் எங்க இருக்கு, முகம் எங்க இருக்குன்னு கேட்டது, முகம் எங்க இருக்கு தொட்டுக்காரு. இன்னொரு கோபி எங்கிறது வந்து காது எங்க இருக்கு தொட்டு காட்டு என் செல்லமே, காது எங்க அப்படின்னு காத உடனே கொஸ்ரோத்ரம், காது தொட்டு காட்டினானா. கொதவத்ரிகிதி ஸ்னிக்த முதிதா புரந்திரீபிஹி தானி அங்குலிகி சலயேன அதிகமயன். நாக்கு எங்க இருக்கு கிருஷ்ணா, நாக்கு காட்டு, நாக்கு தொட்டினான். மூக்கு எங்க, மூக்கு மூக்கு நல்ல எடுப்பான மூக்கா இருக்கே கிருஷ்ணா உனக்கு, சம்பக நாசம். மூக்கு காட்டுது, மூக்கு தொட்டு காட்டினா கிருஷ்ணா. இன்னொரு மாமி அங்கிருந்து வந்தா. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா இப்படி பார்த்தா, பல்லு எங்க காட்டு அப்படின்னு அவ பல்லு அடிச்சா. கண்ணனுக்கு இன்னும் பல்லு முளைக்கலையா, இவ்வளவு நேரம் தன்முகத்தை தானே காட்டின்னு வந்தான். கண் இங்க, மூக்கு இங்க, வாய் இங்க, காது இங்க சொன்ன கண்ணன் பல்லு எங்கன்னு கட்ட உடனே கொதந்தாஹித்யுக்தே கரகமல மோதாய வதனே ஸ்மிதேனைவ உற்பன்னா. அவ பல்ல இடிச்சுட்டு ஈன்னு காட்டினா இல்லையா, உடனே கண்ணன் தன் விரலை காட்டி உடனே இதோ இருக்கு மாமி பல்லுன்னு அந்த மாமி விரலை காட்டுறதை எல்லாரும் கொல்லுன்னு சிரிச்சாலாம். ஸ்மிதே என்ன சாமர்த்தியம் பத்தி ஆடி இருக்கு, 5 மாசத்தே எல்லாம் தெரியறது பாரு இருக்கு. ஸ்மிதேனைவோ உற்பன்னா மமனதே இதி வியக்தம் அவததே. பேச்சே தெரியல, பேச்சே வரல. அம்மா சொல்லு கிருஷ்ணா, அம்மா சொல்லு. எல்லாம் அவன் பேச்சுன்னு பேசல்லவோ வேதமே. வேதங்களே அவனை பற்றி தானே பேசுறது. வேத பிரதிபாத்தினான அந்த பரம்பொருளுக்கு அம்மா சொல்லி கொடுக்குறாள். அப்பா சொல்லு, அப்பா சொல்லு, அப்பா அப்பா அப்படிங்கிறது. தா தா சொல்லு, தா 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 தாங்கிறது. முதல்ல அத்தை தான் சொல்ல எல்லாம் விட, அத்தை தை 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 அப்படி சொல்ல. அப்புறம் தாத்தா தாத்தாங்க, அப்புறம் அம்மாங்க, அப்புறம் அப்பாங்க, அப்புறம் தான் எல்லா வார்த்தையும் ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா. அப்புறம் வேண்டாத வார்த்தையெல்லாம் வந்துடும் குழந்தைகளுக்கு, எல்லா வார்த்தையும் வந்துடும். ரேலாம் வராது குழந்தைகளுக்கு, ராமானா லாமாங்க. குழந்தைகள்லாம் மழலை சொல்தானே, குழந்தைக்கு எல்லாம் சொல்லித்தராளா. கண்ணன் தவழ்ந்து வரதை பார்த்தா குட்டி ஒரு யானை நடந்து வரா மாதிரி இருக்குமா. ஏஹி மூதம் தேஹி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாம் பாஹி கோபால பால கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. தரங்கத்தில் பாடுறா, கிருஷ்ணா என் செல்லவை, எனக்கு என்னப்பா ஓடி வாடா, உனக்கு ஒரு முத்தம் கொடுக்குறேன், நீ ஓடி வந்துட. கலபகதிம் தர்ஷய ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா தவ கர்ணௌ சலய ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. யானை மாதிரி அப்படி வருவனா, தங் 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 அப்படி வருவனா. நல்ல குண்டா வேற கண்ணன் இருப்பானா, கருகருன்னு வேற இருப்பானா, யானை மாதிரியே இருக்கும் வரத பார்த்து. யானைக்கு மனுஷாளுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, யானை காது ஆட்டின்ண்டே இருக்குமா. இப்படி கிருஷ்ணன் வந்ததா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா யானை மாதிரி வரையா, ஓ அப்படி கையை தூக்கி யானை மாதிரி பண்ணுவானா. யானை மாதிரியே சத்தம்லாம் கொடுவேன், யானை மாதிரி எல்லாம் பண்றீங்க கிருஷ்ணா, யானை மாதிரி காது ஆட்டு, காது ஆட்டு கிருஷ்ணா, காது ஆட்டு அப்படின்னதான். கையால் இப்படி தொட்டு காது ஆட்டணும் இல்லையா, அப்படி ஆட்டினா ஒத்துக்க மாட்டலாம். கையால் தொட்டு ஆட்டக்கூடாது, கையால் தொடாம ஆட்டு அப்படின்னதும் சர்வஜனாச்சே, ஈஸ்வரனாச்சே. ஈஸ்வரங்கிறத எதை வச்சு பிரதிபாதனம் பண்றானா, காதாட்டி பிரதிபாதனம் பண்றான். தவ கர்ணௌ சலய ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. காது ஆட்டுன்னு உடனே கையால தொடலை, இப்படி இப்படின்னா காது மட்டும் நொய் நொயின்னு ஆடுறது. இப்படி 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 ஆடித்து எல்லாருக்கும் ஒரே சந்தோஷம் ஆனந்தம். யர்ஹ்யங்கணா தர்ஷனீய குமார லீலவ். இவன் பண்ற அவ்வளவு லீலைகளும் கோபிகளை மயக்கிறதுக்கு தாங்கிறான். அங்கனா தர்ஷனீய குமார லீலவ். அவன் கலபம் சாதிக்கிறது, அவன் கௌபியன் கட்டுக்கிறது உள்பட, அவன் பீதாம்பரம் கட்டுக்கிறது உள்பட எல்லாம் யாருக்குன்னா அவளுக்காகத்தான், கோபிகைகளுக்காகத்தான். அங்கனா தர்ஷனீய குமார லீலவ். கண்ணன்னு சொன்னாலே அவள் கோபிகைகளுக்கு சொந்தமானவன் தானே, வேற யாரும் சொந்தம் பாராட்டவே முடியாது கண்ணனை. கோபிகள்லாம் கிருப பண்ணாதானே கிடைப்பான் கண்ணன் நமக்கு. கண்ணனை மடியில் போட்டு ஒரு நாள் பால் கொடுக்கணும்னு அம்மா பால் கொடுக்குறா. இப்படி பால் கொடுக்கும் பொழுதே ஆணு திறந்தான், அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்டங்களையும் காட்டினான். அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட காட்டினது அவ மயங்கல. முக்தஸ்மிதால்ப தசனம் யயது பிரமோதம். அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்டங்களையும் காட்டினது ஆச்சரியப்படலையா. அடிது என் தங்கம், இதுக்கு பல்லு முளைச்சிருந்து பாடி, கீழே 2 பல்லு, மேலே மேலே இப்போதான் பல்லு எட்டி பார்க்கறது, கீழே 2. 5 மாதத்துக்கே பல்லு வந்துருது. எதுக்கு
8 மாசமாவது ஆ வேண்டாம். ஐயோ கடிக்க போகிறது எல்லாரையும். தேன் கொடுத்தா கடிச்சிடுமே. புக்தஸ்மிதால்ப தசனம் யயது பிரமோதம். அதை பாட்டு ஆச்சரியப்படுறாலும் பிரம்மாண்டத்தை காட்டினாலும் ஆச்சரியப்படலே ஆகும். யர்ஹ்யங்கணாதர்சனீய குமாரலீலம் அந்தர்வ்ரஜே ததபலா பிரகிரீத புச்சைஹி வத்சைஹி இதஸ்தத உபௌ அனுகிருஷ்யமானௌ பிரேக்ஷ்யந்தஹ உஜ்ஜித கிருஹாஹ ஜக்ருஷுஹு ஹசந்த்யஹ. நடவண்டின்னு உண்டு. தளர் நடை நடைய ஆரம்பிச்சுட்டானா கண்ணன். சாரதவாணி தளர் நடை நடவானோ என்று ஆழ்வார் பாடுறார். ஒவ்வொரு நடையா எடுத்து வைப்பனா. அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்டங்களையும் அளந்த திருவிக்கிரமாவதாரத்தில் பெருமாளிவன். திருவிக்கிரமாவதாரத்தில் சமஸ்த புவனங்களையும் அளந்தான் இல்லையா பகவான். அந்த சமஸ்த புவனங்களையும் அளந்த அந்த பெருமாளுக்கு ஒரு அடி எடுத்து வைக்கிறது எப்படின்னு நந்தபாபா சொல்லித்தரான். கோவிந்த கதாமிரதத்தில் இருக்கு. நந்தபாபா ரெண்டு விரலையும் கொடுத்து, கண்ணப்பா கைப்பிடிச்சுக்கோ என் செல்லமே கைப்பிடி. உடனே ஜலுக்குன்னு அது பிடிச்சது. இப்படி பிடிச்சதும் எடுத்து வை, காலை எடுத்து வை. அதுக்கு எடுத்து வைக்க தெரியல. உடனே நந்தபாபா ஒரு காலை எடுத்து வைக்கிறார். சதுர்தச புவனங்களையே ஒரே பாதத்தில் அளந்தானே அந்த சர்வேஸ்வரனுக்கு நடக்க தெரியாதான்னா கிட்டான்னா கோவிந்த கதாமிரதத்தில். பின்ன ஏன் இப்படி பண்றான்னா கிருபையினால. அவ பிரேமிக்கு இப்படி கட்டுப்பட்டானா கைப்பிடிச்சு எடுத்து வை. உடனே காலில் நூப்புறம் கொஞ்சம் ஜல்னு எடுத்து வை. இன்னொரு கால் எடுத்து வை அப்படின்னு ஒரு நடவடிக்கை சொல்லித்தரானா நந்தபாபா கண்ணனுக்கு. எவ்வளவுதானு நந்தபாபாவில் இருக்க முடியுமா? அப்பப்போ மாடு கன்றுகளை மேய்க்க அவர் போயிடுவாரேன். அது நடவண்டின்னு ஒன்று குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வாங்கி கொடுப்பா. அதை வச்சு அப்படி தள்ளிகிட்டே போகும். சார் இருந்தால் சாரை தள்ளிகிட்டே போய் நடக்கும். நடவண்டியை கொடுத்தா நடவண்டியை கொண்டு தள்ளிகிட்டே போகும். செவுத்து ஓரமாக விட்டால் செவுத்தை பிடிச்சி மெதுவாக எழுந்து நின்று செவரை பிடிச்சி முதல்ல எல்லா குழந்தைகளும் சைடாக தான் நடக்கும். அவர் தான் நேராக நடக்கும். எல்லாம் கண்ணம் பண்ணியிருக்காங்கிறார். பத்சைஹி இதஸ்தத உபௌ அனுகிருஷ்யமானௌ. அப்போ கண்ணனுக்கு அது நடவண்டி தான். கண்ணுக்குட்டி தான் நடவண்டின்னா. சிஷோ கண்ணுக்குட்டியா? கண்ணுக்குட்டி வாழை பிடிச்சுண்டு அது ஓடித்துன்னு சொன்னா. குழந்தை பச்சிலம் குழந்தையாச்சு. 8 மாசம் தான் கண்ணனுக்கு ஆறுதுன்னா கீழே குழந்தை விழுந்துடுமே அப்படின்னு சொன்னா யசோதை சொல்லுவேன், முதல்ல எல்லாரும் எங்க ஆத்துல வந்து பாருங்கோ, அப்புறம் உபன்யாசம் பண்ணுங்கோ. எங்காத்து கதை வேற சுவாமி, உங்காத்து கதை வேற, எங்காத்து கதை வேற. நீங்க வந்து பாருங்க. வத்சைஹி இதஸ்தத உபௌ அனுகிருஷ்யமானௌ. கண்ணுக்குட்டி ஒண்ணு இவனை இழுக்கல, இவன் தான் கண்ணுக்குட்டி இழுக்கிறாங்கிறா. வாழை பிடிச்சி தோல்ல போட்டு தரத்தரன்னு இழுக்கிறான். அது மேனு கத்துறது இவன் இழுத்துட்டு போனா அது இவன் இழுப்புக்கு வருதுன்னார். வத்சைஹி இதஸ்தத உபௌ அனுகிருஷ்யமானௌ பிரேக்ஷ்யந்தகா. இப்படி அவன் பண்ற விஷமத்தையே பார்த்துட்டு இருக்காளே. ஆத்துல சமையல் நடக்க வேண்டாமா? அடுத்தடுத்து காரியங்கள்லாம் இல்லையா? துணிமணியெல்லாம் துவைக்க வேண்டாமா? எவ்வளவு காரியம் இருக்கு ஆத்துல, அதெல்லாம் செய்ய வேண்டாமான்னா ஒன்றும் செய்ய தெரியாது அவளுக்கு. செய்கிற இகலோக பிரஜை இருந்தா தானே. பிரேக்ஷந்தியா காலமே அவன் எழுந்து போனான். ராத்திரி தான் அவன் தூங்குவனான். மத்தியானத்தில் உச்சி பொழுதுக்கு சித்த நேரம் விஸ்ராந்தி எடுத்து போனான் கண்ணன். அந்த நேரத்தில் அவன் காலமே திட்டு ராத்திரி பரியந்த என்ன லீலை பண்ணானோ அதை ஸ்மரிச்சுட்டு இருப்பாளாம். அவன் முடிச்சுட்டு இருக்கிற சமயத்தில் என்ன பண்ணுவான்னா அவன் பண்ற லீலையை பார்த்துட்டே இருப்பாளாம். பிரேக்ஷந்தியா உஜ்ஜித கிருஹாஹா. ஆத்திர செய்கிற வேறு காரியங்கள்லாம் மறந்துடுவா. ஏதோ ரோகிணி யசோதை தான் இல்லையா, கோகுலத்தில் இருக்கிற அவ்வளவு ஆய்ச்சிகளும் இப்படிதான் இருப்பாளாம். இவாத்துல தான் இருப்பாளாம். ஒருத்தராகலையா ஒருத்தரும் இருக்க மாட்டாளாம். உஜ்ஜித கிருஹாஹா ஜக்ருஷுஹு ஹசந்த்யா. ஆனந்தப்படுவாளாம். இவன் ஒவ்வொரு நாளும் விதவிதமா இவாளுக்காகவே லீலை செய்வானா. அந்த லீலையை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு சிரிப்பாளாம். அந்தந்த கோபிகைகள் யசோத ரோகிணி சமைக்கல, அவாத்துல ஏதோ கண்ணனையே பார்த்துட்டு இருக்கா. அவள் கண்ணனை ரசிக்கிறா. கண்ணனுடைய லீலைகள்லாம் நியாயம். மற்ற கோபிகைகள் எல்லாமும் அப்படிதான் இருப்பாளாம். ஒரு வயசான கோபன், அவர் ஒரு நாளைக்கு 3 வேளைக்கு 4 வேளை நல்லா காபி சாப்பிடுவார். காபினாலும் டிகாஷன் நிறையா வேணும், சர்க்கரையும் நிறையா போட்டுவார். 90 வயசு அந்த தாத்தாக்கு அது தேவையா? சர்க்கரை நிறையா போட்டுவார். சர்க்கரை காலியாக எடுத்து ஏதாவது ஆத்திர அவசரம்னா யசோதைட்ட கிட்ட கொடுப்பலாம். காபி பொடி கேட்டாலும் கொடுப்போம், சர்க்கரை கேட்டாலும் கொடுப்போம், பால் கேட்டாலும் கொடுப்போம், எல்லாம் கொடுப்போம். அதில் மாட்டு பொண்ணு அனுப்பிச்சார். அம்மா சித்த யசோதைட்ட போய் சித்த சர்க்கரை வாங்கிட்டு வாமா அப்படின்னு அனுப்பிச்சுதான் அந்த மாட்டு பொண்ணு காலமே. சுமாராக ஒரு 7 மணிக்கு போச்சு. மணி 8 ஆச்சு, 9 ஆச்சு, 10 ஆச்சு, 11 ஆச்சு, 12 உச்சி பொழுதாச்சு. உடனே தான் ஆம்பளையால் அழைச்சேன். எங்கே போனா அவன் மாட்டு பொண்ணு? காலமே அனுப்பினேன், சர்க்கரை வாங்கிட்டு வான்னு அனுப்பிச்சு, இன்னும் காணுவேன்.
சரி தருங்க நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னா அந்த மாமி அந்த வயசான பாட்டி கோபி அங்கிருந்து வந்தேன். அங்கிருந்து வந்தா இவ இங்க நிக்கிறா இல்லையா, அப்படி நிக்கிறா, பின்னாடியிலேருந்து பார்த்துதான் அவ்வளவு. காலமே வந்து இங்க என்ன வசன்னு உட்காந்து என்ன பேச்சு, என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, அங்க அப்பா திண்டாடிட்டு இருக்கா, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, என்னம்மா சக்கரை வாங்கலான்னு காலமே வந்து இந்த சக்கரை குட்டி என் மேல பாஞ்சுடுத்துமா, இதை பாருங்கம்மா, இது விடவே மாட்டேங்கிறது எனக்கு கழுத்தை கட்டிண்டு அப்படின்னுதான் இதை காட்டினதான். அந்த கோபி எங்கிட்ட தான் அந்த பாட்டி மேல உடனே பாட்டி அப்படி தாவினானா. உடனே அவ உடனே கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சா மணி 2 ஆச்சு 3 ஆச்சு 4 ஆச்சு, காலை காப்பியே இன்னும் சாப்பிடலையே, சாயந்தரம் காப்பி டயம் வந்துருச்சு. திருடாது மாட்டு பொண்ணும் போயிட்டா, ஆம்பளை ஆளும் போயிட்டா, ஒருத்தரையும் காணுவேன். நான் போய் பார்ப்போன்னா அங்கிருந்து வந்து அதான் தான் ஆம்பளை ஆளும் அந்த மாட்டு பொண்ணும் இப்படி மசம் நிற்கிறத பார்த்துட்டோம். வந்துட்டே பார்க்கணும் அவருக்கு கோபம். 2 பேரும் உட்காந்து இங்க என்ன வம்படிச்சுட்டு இருக்க, பசிக்கிறது எனக்கு அப்படின்னா, ஏன்னா நீங்க சும்மா கத்துற, நாங்க என்ன வர வேண்டாம்னு நினைச்சோம், வரலாம் காபி தூள் எல்லாம் வாங்கிட்டு சர்க்கரை எல்லாம் வாங்கிட்டு வரலாம் தான் வந்தோம். இவன் உடனே பாஞ்சுட்டான். யார் பாஞ்சா அவன் மேல, காட்டவனே. அப்படி காட்டினது உடனே தாத்தா அப்படின்னு கட்டின்டான். அவர் காபி குடிக்கிறதே மறந்து போயிட்டானா. காபி குடிக்கிறது மறக்கணும்னா குருவாயூரப்பன் தான் வேணும், இல்லைன்னா மறக்காது, இல்லைன்னா மறக்காது. கண்ணனை நினைச்சாதான் அதுவும் மறக்கும். அவருடைய குழந்தை ஒருத்த பையன் உண்டு, அவன் மாடு கன்றுகள்லாம் மேய்ச்சுட்டு சாயரக்ஷ வேலை 6 மணிக்கு வந்தா, ஏதோ இட்லி உப்புமா ஏதாவது பண்ணியிருப்பான்னு நினச்சா ஆற்றுக்கு வந்தா ஒருத்தரையும் காணும், அம்மையாளையும் காணும், அம்மாவையும் காணும், அப்பாவையும் காணும். எங்கே போனாலும் சுற்று அங்கங்கே விசாரிச்சான். அதையும் கேட்குற உங்கள் குடும்பமே நந்தப்பா பார்த்து வாசலில் நிற்கிறது அப்படின்னு வந்தான். பயத்தை பசி கவாங்கவான்னு அவனும் வந்து கத்தினது. உடனே அந்த தாத்தா, நான் என்னடா பண்ணுறது, இந்த பிள்ளையாண்ணா விட மாட்டேங்கிறான் பாருடா அண்ணா. அவன் உடனே மாமா அப்படின்னு அவரை கட்டிட்டு எல்லாம் மறந்துட்டா. பிரேக்ஷந்தியா உஜ்ஜித கிரகாஹ ஜக்ருஷு ஹசந்தியகா. அவ விவசாயம் பண்ற ஜனங்களா இருப்பதனாலே, மாடு மேய்க்கின்ற ஜனங்களா இருப்பதனாலே நிறையா மண்வெட்டி கடப்பாறை கத்தியெல்லாம் வச்சிருப்பா. கொல்லப்புறம் கொண்டு வச்சோன்னு சொன்னா அந்த மண்வெட்டி கடப்பாறை எல்லாத்தையும் எடுத்துருவனா. ஸ்ருங்கக்னிதம் ஷசி ஜல த்விஜகண்டகேப்யா கிரீடாபரோ அதிஜலோ ஸ்வசுதோ நிஷேத்தும் கிருஹ்யானி கர்த்துமபி யத்ர நதஜ்ஜனன்யௌ ஷேகாதாபதுரலம் மனசோ நவஸ்தாயாம். கொல்லையில் வச்சுட்டா எல்லாத்தையும் எடுத்துடுறான் அப்படின்னு சொல்லி அடுக்குலையில் வச்சுட்டு போ அப்படின்னு யசோதை அடுக்குலையில் வச்சுட்டா. அதில் ஏதோ சாம்பார் கொதிக்கிறது, ரசம் ஏதோ நர்த்தனம் ஆடுறது, ஏதோ பண்ணுறது. இவச்சித்த உப்பை போட்டுட்டோம், அந்த பக்கம் தாளிச்சு கொட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி கடுகு எடுக்கணும்னு இப்படி திரும்பினான்னு சொன்னால் அம்மா உப்பு போட்டதை பார்த்தான் இல்லையா. இதை பார்த்த உடனே இவனும் உடனே உப்பு எடுத்து 1 2 எல்லாத்தையும் உப்பா போடும். உச்சி பொழுது ஆனது நந்தபாபா சாப்பிட வந்தது இலையெல்லாம் போட்டு. இன்னைக்கு என்ன அடப்பிரதமன், என்ன ஒரே கேரள சமையலா இருக்கு, இன்னைக்கு என்ன சாம்பார் சித்த போடுவான், சாம்பார் சித்த போட்டான்னு சொன்னா ஒரே உப்பு கறிக்கிறது, ஒரே உப்பு கறிக்கிறதே, என்னடி யசோதை இப்படி சமைச்சுட்ட அப்படி கேட்பான். உடனே அவள் சொல்லுவாளா, நீ ஏன் சமையல் இல்லை உங்க புள்ள சமையல், ஓஹோ அதான் ருச்சி சுச்சியா இருக்கு அப்படி பார்த்துட்டு வரான். கிருஷ்ணன் தொட்டா ருச்சி சுச்சியா ஆயிடும். ஒரு நாள் என்னைக்காவது ஒரு நாள் இவளே ஏதோ கிருஷ்ண லீலையை பாடிட்டே உப்பை போட்டுவிட்டு மறந்து போயிடுவோம். இப்படி மறந்து போயிடும், உப்பு போட்டோமா இல்லையா தெரியலையே. பெருமாளுக்கு அம்சம் பண்ணாமல் வாயிலையும் போட்டு பார்க்க முடியாது. எப்படி இருந்தாலும் முதல்ல சாப்பிட்றவர் அவர் தான். அவர் சாப்பிட்டுட்டு எதா இருந்தாலும் சொல்லட்டும், அப்புறம் சரி பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சிட்டா உப்பை இன்னொரு தரம் போட்டுவிட்டா. அன்னைக்கு ஒரே உப்பு கறிக்கிறது. யசோதே இன்னைக்கு யார் சமையல் ஏன் கேட்குறேன், உப்பா இருக்கு, உப்பா இருந்தா உங்க புள்ளதான் சமையல் அப்படின்னு மேடம். ஸ்ருங்கக்னிதம் ஷசி ஜல திஜகண்டகேப்யா. கீழே உட்கார வச்சா அடுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பாலை கொட்டிவிடுவான், தயிரை கொட்டிவிடுவான், முறை கொட்டிவிடுவான், ஜனத்தெல்லாம் கொட்டிவிடுவான். ஒரே விஷமமாக இருக்குது சித்தர், நீங்கள் பூஜை ரூமில் வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னு சொன்னால் நந்தபாபா அது பூஜை ரூம் ரொம்ப பெரிய பூஜை ரூமா. இருக்கிற எல்லா சாலக்கிராம மூர்த்தியும் எங்கேயோ கொண்டு வந்து அவர் தான் வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார். யாராவது பூஜை பண்ண முடியல, நந்தபாபா என்னால் முடியல பெருமாளை நீங்கள் திருவாராதனை பண்ணுங்கன்னா வாங்கிட்டுருவார். அப்படி சேர்த்து வச்சு ஒரு 1000 சாலக்கிராமம் இருக்குமாவா. எல்லா பெருமாளையும் எழுந்துருளை பண்ணி இவருக்கு ஒரு 2 மணி நேரம் ஆகிடும். அபிஷேகமே 2 மணி நேரம் ஆகிடும் அவருக்கு. இப்படி கொண்டு வந்து பெருமாளை எழுந்துருளை பண்ணி விளக்கெல்லாம் ஏற்றி எல்லாம் பண்ணி கண்ணை மூடி சாந்தாகாரம் புஜகசேனம் பத்மநாபம் சுரேஷம் விஸ்வாதாரம் கர்ணசேஷம் மேகவர்ணம் சுபாங்கம் அப்படி ஸ்லோகம்லாம் சொல்லி தியானம் பண்ணுவார். தியானம் பண்ணி இப்படி பார்த்தா எந்த இடத்துல பெருமாள் எழுந்துருளை பண்ணாரோ பெருமாளே இருக்க மாட்டார். சாலக்கிராம பெருமாளை காணுமே, யசோதை பார்த்துக்கோன்னா
இப்படி உட்காந்துருக்கான் அந்த புள்ள. என்ன நான் குழக்கட்டை மாதிரி பெருமாள் எடுத்து வாயில போட்டுட்டேன். குழக்கட்டை மாதிரி பெருமாள் எடுத்து வாயில போட்டுட்டான். ஐயோ அபசாரம் அபசாரம். பெருமாள் தூக்கி எடுத்து வாயில போட்டுக்கலாமா? அந்த பெருமாள் நினைப்பறான் இவன் எச்சல் தான் எனக்கு கங்கா தீர்த்தம் நினைப்பறான். கண்ணனுடைய எச்சல் தான் கங்கா தீர்த்தம் அப்படின்னு நினைப்பறான். அந்த உமிழ் வருது இல்லையா குழந்தைக்கு, அதுதான் கங்கா தீர்த்தம் நினைப்பறான். விளக்கை ஏற்றினா புஃப்னு ஊதி அணைச்சிருவேன். பிள்ளையார் சதுர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி கொடக்கட்டையெல்லாம் காலமே எழுந்து மடியா மாவெல்லாம் அரைச்சு பூர்ணெல்லாம் அழைச்சு ஒரு பொன் குழந்தை பிறக்கணுமேனு ஆசைப்படுவலாம் யசோதை. முதல்ல பொன் குழந்தை தானே அவளுக்கு பிறந்தது. அதனால மாவு மிஞ்சினா பிள்ளையான், பூர்ணம் மிஞ்சினா பொண்டான் அப்படிலாம் சொல்லுவா அந்த காலத்துல. அதனால ஆசையா பார்த்து 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 பூர்ணம் மிஞ்சிற மாதிரியே குழக்கட்டையில மாவை கம்மியா வச்சு வச்சு பூர்ணத்தை கம்மியா வச்சு மாவை நிறையா வச்சு பூர்ணத்தை கம்மியா வச்சு மாவை நிறையா வச்சு குழக்கட்டை நன்னா பண்ணி வேக வச்சு எடுத்து பிள்ளையாருக்காக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கஜானனம் பூதகணாது சேவிதம் கபித்த ஜம்பு பலசார பக்ஷிதம் உமாசுதம் சோக விநாசகாரம் நமாமி விக்னேஸ்வர பாதபங்கஜம் என்றெல்லாம் பூஜை பண்ணி பிள்ளையாரை எழுந்துருளை பண்ணி கண்ணை மூடி வாழலாம் முதாகராத மோதகம் சதா விமுக்தி சாதகம் அப்படின்னு இருக்கிற ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் பாடி எல்லாம் உட்காந்து உட்காந்து எழுந்து தோப்புக்கிறேன் நம்ம போட்டு இப்படி எல்லாம் இது ஒரு அரை மணி நேரமாவது ஆகும் இல்லையா? இப்படி அரை மணி நேரம் ஆகி சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணலான்னு குழக்கட்டை பாத்திரத்தை திறந்தா ஒரு குழக்கட்டையாவது இல்லையா? பார்த்தா எல்லா குழக்கட்டையும் சாப்பிட்டுட்டு பேடி ஏப்ப விடுறான் அந்த கண்ணம். என்னடா கண்ணா எல்லா குழக்கட்டையும் சாப்பிட்டுட்டியா? சாப்பிட்டேம்மா. என்னடா கிருஷ்ணா பிள்ளையாருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீ சாப்பிடலாமா? ஏண்டாக நான் சாப்பிட்டேன். அம்மா உனக்கு பிள்ளை யாரம்மான்னு கேட்பணும். பிள்ளை யார் அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு பிள்ளை யார் அப்படி கேட்டுவிடணும். உனக்கு பிள்ளை நான் தானே, அப்போ எனக்காக தானே நீ பண்ணியிருக்க, அப்போ நான் தானே சாப்பிடணும் அப்படின்றது கணபதியும் பக்கத்தில் இருக்காரு. அவருடைய ஆல் ரைட் அப்படின்பார். ஏன்னா இவன் சாப்பிட்டா ஏகோ விஷ்ணு மகத்பூதம் பிரதக் பூதான்னு நேகசான்னு இவன் சாப்பிட்டான் ஜெகநாத பிரியதாம் அப்படின்னு தானே சொல்கிறான். எத்தனை பாகவதால் 1000 பாகவதால் அழைச்சி பிராமண சமாராதனை பண்ணாலும் சொல்கிறது என்னவோ ஜெகநாத பிரியதான். ஏன்னா புருஷோத்தம க்ஷேத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜெகநாதன் அந்த ஒரு தெய்வம் சாப்பிட்டதுன்னா லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் பிரீத்தியா, சமஸ்த தெய்வங்களும் பிரீத்தி அடைஞ்சிருமா. ரங்கநாதருக்கு ஒரு திவ்யதேசத்தில் அந்த திவ்யதேசத்தில் ரங்கநாதருக்கு நைவேத்தியம் ஆடுதுன்னா 107 திவ்யதேசங்கள்லையும் நைவேத்தியம் ஆனதாக ஆயிடும். ஏன்னா பெரிய பெருமாள் ஒல்லியோ உலகமுண்ட பெரியவாயன் ஒல்லியோ. அதனால சமஸ்த தெய்வங்களும் கண்ணன் குழைக்கட்டை சாப்பிட்டான்னு பிள்ளையார் உட்பட எல்லா தெய்வங்களும் பிரசன்னமா இருக்கு. ஸ்ருங்யக்னிதம் ஷசி ஜலத்விஜ கண்டகே வாசல்ல கொண்டு வச்சுடுவோம். வாசல்ல கொண்டு வச்சுடுவோம். உள்ள இருந்தா ஒரே விஷமா இருக்கு. வாசல்ல கொண்டு வச்சுடுவோம் அப்படிங்கிறதோ இவனை பார்க்கறதுக்கு நிறைய பட்சிகள்லாம் வருமா. எல்லா பட்சிகளையும் அந்த பட்சி மாதிரியே கூவணும். குஹூ குஹூ அப்படி சொன்னா மயிலெல்லாம் வந்துடுமா, குயிலெல்லாம் வந்துடுமா. காக்கா மாதிரி கத்துவனாம். கா 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 அப்படி கத்தினான்னு சொன்னா நந்தபாபா ஆத்து வாசல்ல ஒரே கருகருன்னு ஒரு 1000 காக்கா வந்து உட்கா. காக்கா பார்க்கறதுக்கு கன்றாவியா இருக்காதா? போராத்துக்கு இவன் உடனே காக்கா பிடிச்சிடணும். அது கா கா கான்னு கத்தும். நந்தபாபா ஐயோ விடுறா விடுறா கன்றாவியா இருக்குடா கண்ணா, என்னத்துக்குடா காக்காவை போய் பிடிச்சுண்டு விடுறா கண்ணா விடுறா கண்ணா விடுறா கண்ணாம்பர் உடனே விடுவனா. அஷிச்சல த்விஜகண்டகேப்யகா த்விஜம்னா பக்ஷின்னு அர்த்தம். எல்லாம் சுகர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்ருங்யக்னிதம் ஷசி தல த்விஜகண்டகேப்யகா கிரீடாபரௌ அதிச்சலௌ ஸ்வசுதௌ நிஷேதும். பயங்கர விஷமங்கிறார். அதிச்சலன்னா பயங்கர நட்கட் கண்ணன் அப்படி சொல்றாரு இல்லையோ இந்தியில. பயங்கர விஷமங்கிறார். அதிச்சலௌ ஸ்வசுதௌ நிஷேதும் கிருஹ்யானி கர்த்துமபி யத்ர நதஜனன்யௌ ஷேகாதாபதுரலம் மனசோணவஸ்தாம். கண்டிக்கணும்னு தோணாதா? தோணவே தோணாதான். கிருஷ்ணம் பண்ணா கிருஷ்ணம் பண்ணா கிருஷ்ணம் பண்ணான்னு சொன்னேனே தவிர பலராமண்ணாவும் கூட கூட சேர்ந்து அவ்வளோ விஷமம் பண்ணியிருக்கார். சுகர் 2 பேரையும் தானே சேர்த்து சொல்றார். தௌ அங்கிரி யுக்மம் அனுகிருஷ்ய சரீசுருபந்தௌ உபௌ 2 பேரையும் தான் சேர்த்து சொல்றார். ஆனா ராமன்கிற பேரை வச்சு தப்பிச்சு விடுறாராம். எல்லாரையும் கண்ணன் தான் பண்றான் விஷமான்னு கண்ணன் பின்னாடி உட்காந்து உட்காந்து அவன் வெண்ணெய் எடுத்தான்னா இவர் தான் உன்ன சாப்பிட்றது, அவன் தயிர் எடுத்தான்னா இவர் சாப்பிட்றது. எல்லா விஷமும் அவரும் தான் பண்ணுவார். பாவம் நம்ம கண்ணன் மட்டும்தான் கெட்ட பேர் வாங்கி விஷமக்கார கண்ணன் விஷமக்கார கண்ணன். கண்ணனுக்கு தான் விஷமக்கார பல்ராமன் யாராவது சொல்கிறாரோ, விஷமக்கார ராமன் யாராவது சொல்கிறாரோ, சாப்பாட்டு ராமன் வேணா சொல்லுவார். ராமனை விஷமக்கார ராமன் யாரும் சொல்ல மாட்டான்.
கண்ணன் தான் விஷமக்கார கண்ணன். கண்ணனுக்கு வெண்ணெய் தான் ரொம்ப பிடிக்குமே. அதனால் ஒரு நாள் காலமே எழுந்து கொண்டான். ஊன்னு அழுதான். யசோதா வந்தா, ஏண்டா கண்ணா அழற, என்ன வேணும்? உனக்கு பால் தரட்டுமா? ஊஹோ ஊ தயிர் தரட்டுமா? ஊஹோ ஊ தேங்காய் தரட்டுமாடா கண்ணா? ஊஹோ லட்டு ஏதாவது தரட்டுமா? ஊஹோ நேந்திரமழை பஜ்ஜி தரட்டுமா? ஊஹோ என்ன வேணும் உனக்கு? அப்புச்சியெல்லாம் நிறையா இருக்கே. என்ன அப்புச்சி? எனக்கு எந்த அப்புச்சியும் வேண்டாம். உனக்கு என்னடா கண்ணா வேணும்? எனக்கு வெண்ணெய் தான் வேணும் அப்படி சொல்லணும். வெண்ணெய் தானே வேணும். உடனே உள்ளே போய் அப்போ தானே காலமே எழுந்து புதுசாக வெண்ணெயை கடைஞ்சி எடுத்துருக்கா அம்மா. அந்த வெண்ணெயை கொண்டு வந்து அம்மா கொடுக்குறான். காலமே ஆனாலும் வெண்ணெய் சாப்பிடுவான், சாயரக்ஷா ஆனாலும் வெண்ணெய் சாப்பிடுவான், மத்தியானம் ஆனாலும் வெண்ணெய் சாப்பிடுவான், ராத்திரி ஆனாலும் வெண்ணெய் சாப்பிடுவான். வெண்ணெயத்தான் சாப்பிடுவான், வேற ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டான். எல்லா வேலையும் வெண்ணெய் தான் சாப்பிடுவான். இப்போ ராத்திரி வேலை வந்து அழகானா, சாயரக்ஷ வேலை வந்துடுச்சு. வெண்ணெய் வேணும் அப்படின்னு அழுதுதான் அம்மா கொண்டு வந்து வெண்ணெய் கொடுக்குறா. இப்படி கொடுத்தா எனக்கு இந்த வெண்ணெய் வேண்டாம், வேற என்ன வெண்ணடா வேணும் கண்ணா உனக்கு? அம்பதேஹிமே நவநீத கோலம் அம்பர பாத்திர ஞஸ்தமமிருதம் அச்சுதஹஸ்தாத் கலிதம் லலிதம் அம்பதேஹிமே நவநீத கோலம் நிர்மலம் க்ஷீர சமுத்ரான்மதிதம் நிகில ஜனானாம் ஆனந்த பிரதம் அம்பதேஹிமே நவநீத கோலம். ஆகாசத்துக்காடி சந்திரன் இருந்தான். அந்த சந்திரனை பார்த்து எனக்கு இந்த வெண்ணெய் தான் வேணும் அப்படி அழுதான். அச்சோ என் செல்லமே, அது அது வெண்ணெய் இல்லைடா, பின்ன யாரு? அது அம்புலி மாமாடா. அம்புலி மாமாவா? அம்புலி மாமானா யாருமா? அம்புலி மாமான்னு சொல்றியே, மாமான்னு சொன்னா மீசை இருக்க வேண்டாமா? இந்த மாமாவுக்கு மீசையே இல்லையே. இது மீசை இல்லாத மாமாடா. மீசை இல்லைன்னா மாமா இல்லைம்மா, மாமி தானே மீசை இல்லாதவா. பாரு, இந்த அம்புலி மாமா இவர் எப்படி வந்தாரு உனக்கு தெரியுமா? கதை தெரியுமா? கதை என்ன ரொம்ப பிடிக்குமாங்க, கதை சொல்லுமா. ஒரு சமயம் என்னாச்சு, தேவாலாம் யாருமா? உமாச்சி. ராட்சசாலாம் யாருமா? பூச்சாண்டி. உமாச்சியும் பூச்சாண்டியுமா சேர்ந்து ஒரு பெரிய பூச்சி ஒன்று இருந்துதான். அந்த பூச்சிக்கு வாசுகின்னு பேராம். அந்த பாம்பு பூச்சியை இந்த பூச்சாண்டி மாமாவும் உமாச்சி மாமா எல்லாரும் சேர்ந்து அதை தூக்கின்னு வந்து நம்ம மத்து வச்சு கடையிற மாதிரி மகேந்திர பர்வதத்தை க்ஷீராப்தியில் போட்டு. க்ஷீராப்தினா என்னம்மா? இந்த மாதிரி மத்தியில் பேசாத கிருஷ்ணா, உபன்யாசம் மறந்துடும். மத்தியில் எதுக்கு பேசுற? க்ஷீராப்தினா என்ன? க்ஷீராப்தினா பார்க்கடல்டா. அந்த பார்க்கடலில் போட்டு கடையன்னு கடைஞ்சா. அப்போ அதுலேருந்து ஒரு செடி வந்தது, துளசின்னு பேர். அப்புறம் ஒரு கொடி வந்தது, அப்புறம் ஒரு மரம் வந்தது, கல்பக விருஷன்னு பேர். அப்புறம் டான்ஸ் ஆடினே சில மாமியெல்லாம் வந்து வந்தா. அவளுக்கு என்ன பேருமா? அவளுக்கு அப்சரஸ்திரீகள்னு பேர். அப்புறம் என்ன வந்தது? அப்புறம் ஒரு குதிரை வந்தது. அப்புறம் ஒரு யானைமா, நம்ம மாத்திர கடைன்னு கிடைக்கிற ஒண்ணுமே வரமாட்டேங்கிறது. அங்க என்னவோ யானை வந்ததுங்கிற, குதிரை வந்ததுங்கிற, மாமியெல்லாம் வந்த மாதிரி. அதெல்லாம் க்ஷீராப்தினா பார்க்கடல் தானேம்மா. ஓஹோ, இப்போதாம்மா புரியுது. என்ன புரிஞ்சுட்டு உனக்கு? நம்ம ஆத்த அம்பாக்கெல்லாம் இவ்வளோ பால் கறக்கிறதேன்னு பார்த்தேன். பார்க்கடலில் போய் பாலை குடிச்சுட்டு வந்துதான். பசு இல்லாமல் பால் கறக்கிறதோ, அந்த பால் தான் அப்படி தான் கறக்கிறதோ அம்மா. அப்புறம் யார் வந்தா? அப்புறம் கடைய இந்த அம்புலி மாமா வந்தா. என்னம்மா கதை சொல்கிற? கதையே சொல்ல தெரியலையேம்மா உனக்கு. ஏண்டா கண்ணா? பாலை கடைஞ்சி அதுலேருந்து அம்புலி மாமா வந்தா அது வெண்ணெய் தானேம்மா. பாலில் இருந்தானமா வெண்ணெய் வரும். எனக்கு அந்த வெண்ணெய் தாமா வேணும். ஏவம் சந்திரம் அவலோக்ய ஹரி மாதரமூஜே
मुग्धो मुरारिहि अम्ब देहि मे नवनीत गोலம். குழந்தை வெண்ணெய் எனக்கு அந்த வெண்ணெய் தான் வேணும், அந்த வெண்ணெய் தான் வேணும்னு அழுதுதான். என்ன பண்ணுறது? அந்த வெண்ணெய் எப்படி கொண்டு வரது? உடனே சூட்டிக்கான ஒரு கோபி உள்ள போய் ஒரு கண்ணாடியை கொண்டு வந்தாலாம். கண்ணாடியை கொண்டு வந்து கண்ணனை இப்படி உட்கார வச்சு, கண்ணாடி இப்படி வச்சதும் சந்திரன் மேலே இருக்க சந்திரன் இந்த கண்ணாடியில் பிரதிபிம்பிச்சதும், இதோ கிட்ட வந்துட்டா பார், அம்புலி மாமா கிட்ட வந்துட்டா பார், வெண்ணெய் மாமா கிட்ட வந்துட்டா பார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கையில் ஒளிச்சு வச்சுட்டு இருக்கா வெண்ணெயை. உடனே அதை எடுத்து அப்படியே அந்த கண்ணாடி வழியா அந்த வெண்ணெய் வரா மாதிரி எடுத்து காட்டுன்னு ஆழ்னதும் பட்டுன்னு வாயில் வச்சு அப்படி திணிச்சு விட்டான். திணிச்சு படாமல் கண்ணாடி எடுத்துன்னு போயிட்டான். எப்பேற்பட்ட பகவான் சர்வஜன் ஈஸ்வரனாச்சே அந்த கண்ணன். அந்த கண்ணன் வெண்ணைக்கும் சந்திரனுக்குமா வித்தியாசம் தெரியாது. சந்திரமா மனசோ ஜாதா சக்ஷோ சூரியோ அஜாயதேன்னு புருஷ சூக்தத்தை இவனுடைய ஹிருதயத்தேன்னு தான் சந்திரன் வந்ததுன்னு புருஷ சூக்தத்தில் வேதம் சொல்றது. சந்திரன் குளிர்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா கண்ணன் ஹிருதயம் குளிர்ச்சியான ஹிருதயமா. அதுலேருந்து அது உற்பத்தி ஆனதுனால அந்த சந்திரனுக்கு குளிர்ச்சிங்கிறது ஏற்படுறதுங்கிறார். அத்தகைய ஈஸ்வரன் சந்திரகலாதரன் கிருஷ்ண சந்திரனுக்கு இந்த சந்திரனுக்கு வித்தியாசம் தெரியாதா? கண்ணனுக்கு வித்தியாசம் தெரியலன்னா மாதரமூச்சே முக்தோ முராரிஹி முக்தா முராரிஹி குழந்தையா பகவான் ஆயிட்டான். யசோதையினுடைய பாசத்துக்கு அப்படி ஆயிட்டான் என்று சொல்றார். இப்படி கண்ணன் நாளொரு நாளும் விதவிதமான லீலைகளை பண்ணான்னார். காலே நாள் பேணராஜர்ஷே ராமஹா கிருஷ்ணஸ்ய கோகுலே அகிருஷ்ட ஜானுபிஹி பத்பிஹி விசக்ரமது அஞ்சசா. நன்னா ஓடி ஆடி கண்ணன்லாம் விளையாட ஆரம்பிச்சார். கண்ணனுக்கு வெண்ணெய் தான் ரொம்ப பிடிக்குமா. வெண்ணெய் எங்கே வச்சாலும் யார் வச்சாலும் கண்ணன் எடுத்துருவான்ங்கிறார். தன் ஆத்துல மட்டும்தானே லீலை பண்ணி கொண்டு இருந்தான். கண்ணன் இப்போ எல்லா ராத்திரியும் லீலை பண்ண ஆரம்பிச்சான். அந்த கோபிகைகள்லாம் வந்து யசோதட்ட குறை சொல்றா, இதான் நவநீத சௌரியம் அப்படின்னு. அருமையான கண்ணனுடைய லீலை. இந்த லீலையை நான் நாளைக்கு சொல்றேன். சத்குருநாத மகாராஜ கி. ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே.